Hello everyone, this is Gautami. Welcome to my YouTube channel, Gautami Tech Skills. In this AI with Python series, we are going to learn so many interesting concepts. Let's begin. What are the rules that you want to follow for creating the identifiers? Okay, first rule enadana, just write it down. First rule enadana, identifiers should start with either letters and சொல்லும்போது அது lower case letters அண்ணா இருக்கலாம் or upper case letters அண்ணா இருக்கலாம். And there is a one more thing called underscore symbol underscore அந்த symbol யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு கூட நீங்க ஒரு identifier create பண்ணலாம். This is the first rule that you have to follow. So let us have an example. So let us take, you can write it like this: name is equal to money. Name is equal to money. So இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த identifier means which is nothing but a variable. இங்க n அன்றது எங்க ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு? ஸ்மால் கேஸ் லெட்டர் ஸ்டார்ட் ஆகலாம். அதே மாதிரி you can start with capital letters also. You can start with capital letters also. At the same time, you can start with the underscore symbol also. You can start with underscore symbol also, like this. மீன்ஸ் இப்ப மேம் நீங்க இந்த மாதிரி டேட்டா கொடுக்கும் போதவே நீங்க இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணணுமா? இல்ல, நீங்க எந்த டேட்டான கொடுங்க, there is a specification to represent, there is a, to represent the identifiers you can make use of any this rule, first rule. So இப்போ நேம் அன்றது ஸ்டார்டிங் லெட்டர் பாருங்க, ஸ்மால் கேஸ்ல ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு, நோ ப்ராப்ளம். கேபிட்டல் லெட்டர்ல ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு, நோ ப்ராப்ளம். அண்டர்ஸ்கோர் சிம்பல்ல ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு, நோ ப்ராப்ளம். சோ இப்போ நீங்க அதை பிரிண்ட் பண்ணணுமா? பிரிண்ட் ஆஃப் நேம் அண்ட் கொடுங்க. நேம் அண்ட் கொடுத்த உடனே இந்த நேம்ல நீங்க எந்த டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணிருக்கீங்களோ அந்த டேட்டா நமக்கு அவுட்புட்ல வரும். அதே மாதிரி பிரிண்ட் ஃபங்க்ஷன் உள்ள கேபிட்டல் ஏல ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு, அதே கொடுத்தா இது வேரியபிள்ல என்ன வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ணிருக்கோம் அந்த வேல்யூ பிரிண்ட் ஆகும். சேம் டைம் பிரிண்ட் ஆஃப் அண்டர்ஸ்கோர் சேலரி கொடுத்தீங்கன்னா இந்த வேரியபிள்ல எந்த மாதிரி டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணிருக்கீங்களோ அந்த டேட்டா பிரிண்ட் ஆயிடும். So this is the first rule. Either you can follow in this anything. Okay, you are like your vision. Next second rule என்ன தெரியுமா? செகண்ட் ரூல் வந்துட்டு identifiers should not start with digits. எதுல ஸ்டார்ட் ஆகக்கூடாது? டிஜிட்ஸ்ல ஸ்டார்ட் ஆகக்கூடாது. பட் it can be anywhere means what I can say means except beginning, either it may be a middle or it may be ending. Digits அண்ணா we can say 0 to 9. இந்த நம்பர்ஸ்ல எது நம்பர்ல ஸ்டார்ட் ஆகக்கூடாது. Let us take for example, I am writing I'm taking 2 course I am writing. So here the variable name started with a digit. So that's why what it happens, see here, throws an error print of 2 course I am writing here. So now you can see here it is showing an error that invalid decimal literal. That is what I am saying. Identifiers should not start with the digits, but it can be anywhere. That means you can able to keep just except at the beginning. You can start after the second place or in the middle or at the ending also. This case is not at the time. So I'll commenting this and we'll see. You can write it like this, course like this, course 2. Like this you can write it. It's not a problem at all. You can write it like this. So now whenever you are printing here, see the print of, you are writing that course 2. Now see there, if I am printing, it will works. If you write in the middle or anywhere other than first place, you can write anywhere. But what you are giving while creating, that only you have to give while printing it. You can make it like this also. This is not enter time. This is the second rule. What is the third rule here? Means identifiers are case sensitive. This one I already explained. So this is also one more rule. Case sensitive means, let us take, if I'm writing name and this name means small case letters and capitalized letters and uppercase letters are not same. All these are not same. They're both, the three are different. Whatever we are pronouncing, those are same, but the way of writing, using the letters are not same. Let us take like this, N-A-M-E name. I'm just writing Dilip. Now print off. Unfortunately, I'll on my caps lock. அப்போ நான் நேம் இந்த மாதிரி கொடுத்த உடனே இது ஈக்குவலா கிடையாது. அப்ப நம்மளுக்கு என்ன வருமானா, இங்க பாருங்களேன்,
எரர்ன்னு வந்துடும். இந்த மாதிரி வேரியபிளே நீங்க கிரியேட் பண்ணலன்ற மாதிரி வந்துடும். ரிமெம்பர் வச்சுக்கோங்க மேம், நீங்க இங்க எல்லாம் பிரிண்ட் பண்ணும்போது பிரிண்ட்ல வந்துட்டு இந்த மாதிரி கொட்டேஷன்ஸ்ல கொடுத்துருக்கீங்க டேட்டான்றது. இங்க மட்டும் எந்த நீங்க கொட்டேஷன்ஸ்ல கொடுக்கலன்னா இது வந்துட்டு டேட்டா கிடையாது. டேட்டாக்கு ஒரு ஐடென்டிட்டி கொடுத்துருக்கிற வேரியபிள் நேம். வேரியபிள்ஸ் எப்பவுமே நீங்க கொட்டேஷன்ஸ்ல கொடுக்க கூடாது. நீங்க கொட்டேஷன்ஸ்ல கொடுத்தா என்ன ஆகுதுன்னா அது கூட ஒரு டேட்டாவை ட்ரீட் ஆயிட்டு அதுல கொட்டேஷன்ஸ்ல என்ன இருக்கோ அதுதான் பிரிண்ட் ஆகும். நீங்க வேரியபிள் சொல்லும் போது யூ ஷுட் நாட் கீப் இட் இன் த கொட்டேஷன்ஸ். அது மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. தட் இஸ் த ரூல். ஓகேவா? வேரியபிள்ஸ் அன்றப்ப அந்த வேரியபிள் வந்துட்டு ஒரு டேட்டாக்கு ஐடென்டிட்டி கொடுத்திருக்கு. அந்த டேட்டா உங்களுக்கு வரணும்னப்ப you should not keep it in the quotes. If you are keeping in the quotes, which means it is also a data. ஓகேவா? எஸ். நெக்ஸ்ட் திங் இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சு. ஓகே, ஐடென்டிஃபயர்ஸ் ஆர் கேஸ் சென்சிட்டிவ். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் நாட் ஈக்குவல், தே ஆர் டிஃப்ரெண்ட். ஓகே, இந்த ரூல் ஓகே. ஃபோர்த் ரூல் என்ன தெரியுமா? ஃபோர்த் ரூல் வந்துட்டு ஐடென்டிஃபயர்ஸ் should not be a keyword. என்ன சொல்லிட்டு இருக்கிறோம்? should not be a keyword. ஆக்சுவலா நம்மளோட பைத்தன்ல வந்துட்டு 35 கீவேர்ட்ஸ் இருக்குமா? பைத்தன்ல எத்தனை கீவேர்ட்ஸ் இருக்குன்னா 35 கீவேர்ட்ஸ் இருக்கு. மேம் நீங்க 35 கீவேர்ட்ஸ் இருக்கீங்க, நம்ம வந்துட்டு நம்ம பிகினர்ஸ் மீன்ஸ் உங்களுக்கு ஐடியா இருக்கலாம். ஸோ எங்களுக்கு தெரியல, அப்போ எப்படி மேம் நம்ம வேரியபிள் நேம்ஸ் மீன்ஸ் ஐடென்டிஃபைஸ் லைக் வேரியபிள் நேம்ஸ், ஃபங்க்ஷன் நேம்ஸ், கிளாஸ் நேம்ஸ் எழுதும் போது எப்படி எங்களுக்கு தெரியும் இது கீவேர்டு தான் எப்படி தெரியும்னா ஒரு சிம்பிள் ஹிண்ட் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். லேட்டர் நான் இந்த எத்தனை கீவேர்ட்ஸ் இருக்கு நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராப்பரா ஒரு ஐடென்டிஃபயர் நீங்க கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா, இங்க பாத்தீங்கன்னா பிளாக் கலர்ல இருக்கு பாருங்க. எல்லாமே பிளாக் கலர்லவே இருக்கு பாருங்க. எல்லாமே வேரியபிள் நேம்ஸ், ஐடென்டிஃபயர்ஸ் எல்லாமே பிளாக் கலர்ல தான் இருக்கும் பாருங்க. ஸோ இஃப் இட் இஸ் இன் பிளாக் கலர் விச் மீன்ஸ் தட் அது வந்துட்டு கீவேர்ட் கிடையாது. பை சான்ஸ் இப்ப அது கீவேர்டு எப்ப நான் ரெகக்னைஸ் பண்றதுன்னு இப்ப நான் கிளாஸ் எழுதிருக்கேன். வாட் இஸ் த கலர் ஆஃப் திஸ் கிளாஸ்? கிரீன் கலர். விச் மீன்ஸ் இங்கவே நீங்க ரெகக்னைஸ் பண்ணிடணும் இது வந்துட்டு ஒரு நம்ம கிரியேட் பண்ணிருக்கிற வேரியபிள் நேம் கிடையாது. சம் கைண்ட் ஆஃப் கீவேர்டை நீங்க ரெகக்னைஸ் பண்ணிடலாம். பிகாஸ் நான் உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் காட்டிருக்கேன். இங்க பிளாக் கலர்ல இருக்கணும் மீன்ஸ் ஒரு எடிட்டருக்கு ஒரு பிளாட்ஃபார்முக்கு ஒரு கைண்ட் ஆஃப் கலர்ஸ் கொடுக்குமா. இந்த அனகோண்டா சாஃப்ட்வேர்ல ஒரு கீவேர்டுன்றது கிரீன் கலர் தான் ரெப்ரஸன்டேஷன் கொடுக்குது. சோ நீங்க இந்த கிரீன் கலர் பார்த்த உடனே மீன்ஸ் சம் ஸ்பெஷல் கலர்ஸ் தெரிஞ்சிட்டு இருக்கேன்னா விச் மீன்ஸ் தட் இட்ஸ் கீவேர்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. சோ இங்க மட்டும் இங்க கிரீன் கலர்ல தெம்பட்டு இருக்கு மீன்ஸ் யூ கேன் see அது வந்துட்டு கீவேர்டும் தெரிஞ்சுக்கணும். சோ கிளாஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நான் 10 and கொடுத்துறேன். சோ நான் ட்ரை பண்றேன் பிரிண்ட் பண்றதுக்காக பிரிண்ட் ஆஃப் கிளாஸ் and கொடுக்குறேன். இட் வில் கிவ் obviously an error, invalid syntax because you are using a variable name as a keyword. So it is not recommended, okay, for writing like this. So இதுதான் நம்மளோட கீவேர்ட்ஸ் இருக்கக்கூடாது. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா யூ கேன் டூ சேஞ்ச் பண்ணலாம். எப்படின்னா இந்த மாதிரி எதனா இப்ப நீங்க கிரீன் கலர்ல வந்துச்சா எதர் யூ கேன் ஆட் 1 letter ஆர் எனிதிங் சம்திங் லைக் தட். இப்ப எதனா ஒரு சின்னதா ஆட் பண்ணிட்டோம்னா அப்ப அது கீவேர்ட் இல்லாம மாத்திடும். சோ தட் யூ கேன் மேக் யூஸ் ஆஃப் தட் வேர்ட் ஆஸ் அ வேரியபிள் நேம். ஓகேவா? சோ இந்த மாதிரி நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் நான் எத்தனை கீவேர்ட்ஸ் இருக்கு அதை உங்களுக்கு காட்டுறேன். நெக்ஸ்ட் இன்னொரு ரூல் இருக்குமா, லாஸ்ட் ஒன் மோர் ரூல் இருக்கு. அது என்ன என்னன்னா ஐடென்டிஃபயர்ஸ் should contain. ஒரு ஐடென்டிஃபயர் எழுதும் போது லெட்டர்ஸ் இருக்கலாமா, லெட்டர்ஸ் இருக்கலாம், டிஜிட்ஸ் இருக்கலாம், அப்புறமா சிம்பிள்ஸ் இருக்கலாம். அது ஒரே ஒரு சிம்பிள் தான் இருக்கணும். அது வந்துட்டு அண்டர்ஸ்கோர் மட்டும் தான், இன்னும் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது. அதர் சிம்பிள்ஸ் எல்லாமே என்டர்டெயின் கிடையாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நான் வந்துட்டு ஃபுல் நேம் எழுத போறேன். எக்ஸாம்பிள் சொல்ற பாருங்களேன். இப்ப நான் ஃபுல் நேம் எழுதிட்டு இருக்கேன். சம்டைம்ஸ் நம்மளுக்கு என்ன ஃபுல் நேம் பண்ணும் போது நம்ம வந்துட்டு ஹைஃபன் வச்சுட்டு நேம் இந்த மாதிரி எழுதிடுறோம். ஸோ திஸ் இஸ் நாட் ரெக்கமெண்டட். பிகாஸ் நான் என்ன சொல்லிருக்கேன், ஒரு ஐடென்டிஃபயர் எழுதும் போது லெட்டர்ஸ் மட்டுமே இருக்கலாம், லெட்டர்ஸ் வித் காம்பினேஷன் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் இருக்கலாம், பட் டிஜிட்ன்றது முன்னாடி இருக்கக்கூடாது. ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ரூல் மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் இன்னொன்னு என்னதுன்னா அண்டர்ஸ்கோர் சிம்பிள் மட்டும் தான் இருக்கணும். சம் அதர் சிம்பிள்ஸ் எல்லாம் என்டர்டெயின் கிடையாது. அதர்வைஸ் ஸ்பேஸ் கூட அது கூட ஒரு டைப் ஆஃப் சிம்பிள் தான், அது கூட நம்மளுக்கு அக்செப்டபிள் கிடையாது. சோ இப்ப நான் ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டு நான் நீங்க என்ன பண்றேன் பாருங்களேன், சாயி பிரியான்னுட்டு ஒரு நேம் ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன். ஓகேவா? இந்த ஃபுல் நேம் என்ற வேரியபிள்ல நான் ஒரு சாயி பிரியான்னுட்டு ஸ்டோர் பண்ணிருக்கேன். இப்ப பிரிண்ட் ஆஃப் ஃபுல் நேம் அண்ட் கொடுக்கும்போது ஆப்வியஸ்லி நம்மளுக்கு எரர் வந்துடும். Because other than the symbol underscore நீங்க some other space யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க. It is not recommended. Otherwise hyphen வச்சு பார்த்தா கூட ஒர்க் ஆகுமானா hyphen அன்றது கூட other than underscore தான், அது கூட not entertain.
So கண்டிப்பா நீங்க சிம்பிள் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? if you are using the symbol அப்போ அது கம்பல்சரி அண்டர்ஸ்கோர் மட்டும்தான் ஆயிருக்கணும். அண்டர்ஸ்கோர் மட்டும்தான் ஆயிருக்கணும். அது வந்துட்டு ஒரு வேர்டுக்கு இன்னொரு வேர்டுக்கு நடுவுல தான் இருக்கணும்னு இல்ல. we already said that it can start before also. beginல கூட ஸ்டார்ட் ஆகலாம். எப்படி எண்டிங்ல கூட எண்ட் ஆகலாம். இப்போ நம்ம இங்க என்ன பண்றோம்னா இங்க நான் சொல்லிருக்கேன். இப்போ வந்துட்டு ஆக்சுவலா இந்த இந்த மாதிரி மீன்ஸ் ஒரு சிம்பிள் யூஸ் பண்ணி நீங்க கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா நம்ம கன்வென்ஷன்ஸ் வேரியபிள் நேம் கன்வென்ஷன்ஸ் மீன்ஸ் இந்த 5 ரூல்ஸ் நீங்க ஃபாலோ பண்ணணுமா. So these are the 5 rules that you need to follow while creating the identifiers. இது மைண்ட்ல வெச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? அது நீங்க ஃபங்க்ஷன் நேமா இருக்கட்டும், கிளாஸ் நேமா இருக்கட்டும், வேரியபிள் நேமா இருக்கட்டும், these 5 rules are compulsory while storing some data into it. ஓகேவா? சோ இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா வேரியபிள் நேம் கன்வென்ஷன்ஸ் என்ற ஒரு கான்செப்ட் பார்க்க போறோமா. வேரியபிள் நேம் கன்வென்ஷன்ஸ் அன்னிட்டு ஒரு கான்செப்ட் பார்க்க போறோம். அது என்னதுன்னா நம்ம வே ஆஃப் ரைட்டிங் யூசுவலி நம்ம வந்துட்டு எப்படின்னா அப்படி எழுதணும்னா it will be not good for us. கரெக்டா? So there are 3 types of conventions. I can say first one as Pascal case convention, second case வந்துட்டு camel case convention, third case வந்துட்டு லைக் தேர்ட் கேஸ் வந்துட்டு என்ன சொல்றீங்களா ஸ்னேக் கேஸ் கன்வென்ஷன் அன்னிட்டு ஒரு 3 கன்வென்ஷன்ஸ்ல நம்ம வேரியபிள் நேம்ஸ் ஆர் எது ஐடென்டிஃபையர்ஸ் நம்ம இது பண்ணலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்றோம்னா பாஸ்கல் கேஸ்ல எப்படி ஒரு வேரியபிள் நேம் ரெப்ரசன்டேஷன் கொடுக்குறோமோ பார்க்க போறோம். ஸோ இந்த பாஸ்கல் கேஸ்ல என்னதுன்னா வேரியபிள் மீன்ஸ் லைக் எவ்ரி வேர்டு ஸ்டார்டிங் லெட்டர் கேபிட்டலா இருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப பாத்தீங்கன்னா மை நேம் இஸ் மை ஃபுல் நேம் அண்ட் வாண்ட் ரைட். ஸோ மை ஃபுல் நேம் அன்றது இந்த பாஸ்கல் கேஸ்ல எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்றோம்னா மை அன்றது மை இது ஒரு வேர்டு. ஸோ ஸ்டார்டிங் லெட்டர் கேபிட்டலா இருக்கணும். ஃபுல் நேம் ஃபுல் அன்றது இன்னொரு வேர்டு. ஸோ எஃப் எவ்ரி வேர்டு ஸ்டார்டிங் லெட்டர் ஷுட் பி கேபிட்டலைஸ்டு. ஓகேவா? அது பாஸ்கல் கேஸ். மை ஃபுல் நேம் நேம் அன்றது இன்னொரு வேர்டு. ஸோ இந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம். மை ஃபுல் நேம் வந்துட்டு let us take I am going to write Satya Kumari I am writing. So we are not discussing about this, we are just talking about these variables only. So you can make while creating the variables while creating the variable names நீங்க இந்த convention யூஸ் பண்ணிக்கலாம். That is called Pascal case. In the Pascal case ல வந்துட்டு every word starting letter capital ஆ represent பண்ணணும். ஓகேவா? சோ இப்போ நான் இத பிரிண்ட் பண்ணும்போது ரிமைனிங் அண்ட் ஆல் சேம் only. ஓகேவா? ஜஸ்ட் கன்வென்ஷன்ஸ் எப்படியோ நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் அவ்வளவுதான். நெக்ஸ்ட் இன்னொரு கேஸ் என்னதுன்னா கேமல் கேஸ் ன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? கேமல் கேஸ்ல எப்படி இருக்கும்னா எக்ஸெப்ட் ஃபர்ஸ்ட் வேர்ட் ஸ்டார்டிங் லெட்டர் ரிமைனிங் வேர்ட்ஸ் எல்லாமே கேபிட்டல் ரிமைனிங் வேர்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் கேபிட்டலா இருக்கணும். சோ இப்போ மை ஃபுல் நேம் ன்னு சொல்லிட்டு இருக்கு இல்லையா? சோ இங்க வந்துட்டு எல்லா வேர்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் கேபிட்டலா இருக்கணும். அதே கேமல் கேஸ்ல எப்படி இருக்கணும்னா எக்ஸெப்ட் ஃபர்ஸ்ட் வேர்ட் ரிமைனிங் லெட்டர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் ரிமைனிங் வேர்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் ஷுட் பி கேபிட்டல். ரிமைனிங் வேர்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் ஷுட் பி த கேப் லைக் திஸ். ஃபர்ஸ்ட் வேர்டுக்கு விட்டுட்டு ரிமைனிங் லெட்டர்ஸ் ரிமைனிங் வேர்ட்ஸோட ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர்ஸ் கேபிட்டலா இருக்கணும். புரியுதா எல்லாருக்குமே? பிரவீன் குமார். சோ இப்போ நான் இங்க பாத்தீங்கன்னா print of my full name. சோ இங்க வந்துச்சு பாருங்க. So this is a camel case. Except the beginning letter, except the beginning word, the remaining words starting letter should be the capital letter. The next convention என்னதுன்னா snake case. snake caseனா every wordக்கு நடுவுல ஒரு அண்டர்ஸ்கோர் சிம்பல் வச்சுக்கிறது லைக் திஸ். அது நீங்க எது வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? அது வந்துட்டு நீங்க combination of this யூஸ் பண்ணிக்கணும். நடுவுல every வேர்டுக்கு நடுவுல அண்டர்ஸ்கோர் சிம்பல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் லைக் திஸ். மை ஃபுல் அண்டர்ஸ்கோர் நேம் லைக் திஸ். எவ்ரி வேர்ட் நடுவுல ஒரு அண்டர்ஸ்கோர் சிம்பல் வச்சுக்கிறேன்னா this is called a snake case. This is called a snake case. புரியுதா எல்லாருக்குமே? understanding? These are the 3 types of conventions for creating the variable names. இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போறோம்னா கீவேர்ட்ஸ் ன்னு சொல்லிருக்கு இல்லையா? நம்ம பைத்தன்ல எத்தனை கீவேர்ட்ஸ் இருக்கோ தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க. யூசுவலி நான் ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு நம்மளோட பைத்தன்ல வந்துட்டு there are 35 keywords. 35 keywords in Python. எத்தனை கீவேர்ட்ஸ் இருக்கும்? 35 keywords in Python சொல்லியாச்சு. மேம் எனக்கு காட்டுங்க எங்களுக்கு தெரியாது அன்னப்ப நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா சோ இந்த மாதிரி பைத்தன்
35 keywords in Python அன்னிட்டு சொல்லிட்டுமா. So 35 keywords in Python ன்னு சொல்லிட்டோம் இல்லையா? So இப்போ இது நீங்க என்ன அது 35 keywords ன்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. அந்த 35 keywords என்ன அதுன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம டைரக்டா நம்ம இங்கவே காட்டிடலாம். ஆல்ரெடி நம்மளோட டெவலப்பர் வந்துட்டு 35 keywords ஒரு ஃபைல் ஆல்ரெடி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ஸோ யூஸ்வலி நம்ம ஃபைல்ஸ் என்னன்னு கூப்பிடுறோம்னா டெக்னிக்கல் நேம்ல மாடியூல்ஸ் அண்ட் கூப்பிடுறோம். ஸோ யூஸ்வலி ஃபைல்ஸ் என்னன்னு கூப்பிடுறோம் பைத்தன் டெக்னாலஜி பிரகாரமா மாடியூல்ஸ் அண்ட் கூப்பிடுறோம். எவ்ரி ஃபைல்ல வந்துட்டு மல்டிபிள் நம்பர் ஆஃப் லாஜிக்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. மல்டிபிள் நம்பர் ஆஃப் லாஜிக்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. அந்த லாஜிக்ன்றது ஏதோ ஒரு வேரியபிள் நேம்லன்னா டேட்டாவா ஸ்டோர் பண்ணிருக்கலாம். ஒரு ஃபங்க்ஷன் உள்ள மீன்ஸ் ஒரு லாஜிக் வந்துட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் உள்ளன்னு ஸ்டோர் பண்ணலாம், கிளாஸஸ் உள்ளன்னு ஸ்டோர் பண்ணலாம். மீன்ஸ் ஒரு ஃபைல்ல வந்துட்டு டிஃபரெண்ட் மேனரிசம்ல ஒரு லாஜிக்ஸ் ஆகட்டும் டேட்டா ஆகட்டும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. இப்போ நம்மளுக்கு கீவேர்ட்ஸ் இருக்கிற ஃபைல் என்னதுன்னா there is a one file name called keyword module என்ற ஒரு ஃபைல் இருக்குமா. கீவேர்ட் என்ற ஃபைல் இருக்கு. நம்ம ஃபைல் என்னன்னு கூப்பிடுறோம்னா மாடியூல் அண்ட் கூப்பிடுறோம். இந்த மாடியூல்ல எத்தனையோ நம்பர் ஆஃப் லாஜிக்ஸ் ஆர் டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. இங்க நம்மளோட டேட்டா தான் தெரிஞ்சுக்கணும். எதுலன்னா ஒரு வேரியபிள்ல மீன்ஸ் KW லிஸ்ட் இது ஒரு வேரியபிள் நேமா. திஸ் இஸ் அ வேரியபிள் நேம். இது வந்துட்டு இந்த வேரியபிள் நேம். இந்த ஃபைல்ல இந்த கீவேர்ட் என்ற ஃபைல் உள்ள வேரியபிள் என்ற KW லிஸ்ட் இதுல உள்ள இந்த 35 கீவேர்ட்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. இப்ப நம்ம அந்த ஃபைல் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கணும்னா அந்த ஃபைல்ல இருக்கிற டேட்டா நீங்க கொண்டு வரணும்னா கண்டிப்பா you should import that module. You should import the module in order to use the logic, in order to use it, what you have to do means அந்த மாடியூல் நம்ம வந்துட்டு இம்போர்ட் பண்ணிக்கணும். அது எப்படி இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறீங்களா using a keyword. okay, we can import using a keyword. என்ன keyword யூஸ் பண்றீங்களா import என்ற keyword யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே நீங்க அந்த ஃபைல் என்றது இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறீங்க. சோ இப்ப பாருங்க எப்படி இம்போர்ட் பண்ணிக்கணும்னா import மாடியூல் நேம் என்னன்னு சொல்லிருக்கேன் கீவேர்ட் பாருங்க. நான் டைப் பண்ணோன்னு இங்க வருது பாருங்க. இட்ஸ் a module is nothing but a file. இம்போர்ட் பண்ணியாச்சு. இம்போர்ட் பண்ணிட்டு அப்புறமா நீங்க ரன் பண்ணா மட்டும்தான் இது கம்பல்சரி இம்போர்ட் பண்ணிக்கினா மட்டும்தான் அதுல இருக்கிற லாஜிக்ஸ் நீங்க யூஸ் பண்றதுக்கு ஆகும். அதர்வைஸ் இட் இஸ் இம்பாசிபிள் டு யூஸ் இட். ஸோ ஒன்ஸ் இம்போர்ட் பண்ணி ஆன அப்புறமா நீங்க உங்களோட டேட்டா எதுல ஸ்டோர் பண்ணிருக்கீங்க இந்த வேரியபிள் நேம் தான் நீங்க ஸ்டோர் பண்ணிருக்கீங்க. ஸோ KW லிஸ்ட். ஸோ இந்த மாதிரி எழுதுனா உங்களுக்கு வருமானா வராது. எதுக்காகனா நீங்க இம்போர்ட் பண்ணிருக்கீங்க ஆனா நீங்க இண்டிவிஜுவலா எழுதிட்டு இருக்கீங்கன்னா இந்த வேரியபிள் எங்கிருந்து வருது ஐடென்டிபிகேஷன் தெரியாது. ஸோ நீங்க ஏதாவது ஒரு ஃபைல்ல ஒரு லாஜிக் யூஸ் பண்ணக்கட்டும் ஒரு டேட்டா எடுத்துன்னு வரணும்ன்றப்போ ஆஃப்டர் இம்போர்ட்டிங் நீங்க எடுக்கிற வேரியபிள் நேம் ஆகட்டும் இது ஃபங்க்ஷன் நேமா இருக்கட்டும் அதற்கு ப்ரிஃபிக்ஸா அந்த மாடியூல் நேம் கொடுக்கணுமா. அந்த மாடியூல் நேம் ப்ரிஃபிக்ஸா கொடுக்கணும். இந்த மாதிரி கீவேர்டு அந்த மாடியூல் நேம் கொடுத்துட்டு அந்த வேரியபிள் நேம் எழுதிக்கணும். இப்ப நான் ரன் பண்றேன். ரன் பண்ண உடனே பாத்தீங்களா எல்லாமே நம்மளுக்கு லிஸ்ட் அவுட் ஆயிடுச்சு. இது கீழே வருது. நான் இப்ப என்ன பண்றேன்னா பிரிண்ட்ல வச்சுக்கிறேன்னா எனக்கு சைட் பை சைடு ஒரு லிஸ்ட் மாதிரி வந்துடும். பாருங்களேன் வந்துச்சு பாருங்க. பிரிண்ட்ல வச்சுட்டேன் பாருங்க. இது எல்லாமே கீவேர்ட்ஸ் தான். ஃபால்ஸ் நன்னு ட்ரூ. நான் ஒரு கிளாஸ் சொல்லிருக்கேன் இல்லையா. சோ கிளாஸ்ன்றது ஒரு கீவேர்ட் தான். இம்போர்ட்னு சொல்லிருக்கேன். இப்ப இது ஒரு மாடியூல் இம்போர்ட் பண்ணிக்கணும்னா ஒரு கீவேர்ட் தேவைப்படும் சொல்லிருக்கு இல்லையா. அது கூட இம்போர்ட்ன்றது கூட ஒரு கீவேர்ட் தான். இங்க இருக்கு பாருங்க. இம்போர்ட்ன்றது கூட ஒரு கீவேர்ட் தான். இங்க இருக்கு டி. ஓகேவா. சோ இது எல்லாமே கீவேர்ட்ஸ் தான். டோட்டலா 35 இருக்கு. நம்ம யூசுவலி 1 2 3 கவுண்ட் பண்ணிக்கிற டைம் வேஸ்ட். அதே நம்ம இதுல எத்தனை கீவேர்ட்ஸ் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கீங்களா. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா there is a one function called length function. okay, it will returns the length of that variable. ஓகேவா. அந்த வேரியபிள் எத்தனை டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணிருக்கீங்களோ அதுல ரிட்டர்ன்ஸ் length of that variable. வேரியபிள்னா நம்ம சொல்லிருக்கிறோம் இந்த வேரியபிள்ல இந்த டேட்டா தான் ஸ்டோர் பண்ணிருக்கீங்க. இதுல எத்தனை டேட்டாஸ் இருக்கு மல்டிபிள் டேட்டாஸ் இருக்கு. இந்த கம்ப்ளீட் டேட்டாவோட லென்த் கொடுக்கறதுக்கு இந்த லென்த் ஃபங்க்ஷன் தான் யூஸ் பண்றோம். சோ இப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா பிரிண்ட் உள்ள
டிஸ்பிளே பண்ணல பிரிண்ட் உள்ள லென்த் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்றேன். லென்த் ஃபங்க்ஷன் எதோட லென்த் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும்? இந்த KW லிஸ்ட்ல இருக்கிற குரூப் ஆஃப் வேல்யூஸோட லென்த் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஸோ நீங்க டைரக்டா KW இந்த மாதிரி நீங்க கொடுத்துறீங்க. ஸோ பிரிண்டிங்காக இந்த மாடியூல்ல இந்த வேரியபிள் இருக்கிற டேட்டாவோட லென்த் ஃபைண்ட் அவுட் பண்றதுக்காக லென் யூஸ் பண்ணீங்க. ஸோ இப்போ நான் ரன் பண்றேன். பாத்தீங்கன்னா பாருங்க 35 இருக்கு பாத்தீங்களா? ஸோ நம்ம டிஃபரன்ஸ்க்காக நான் என்ன பண்றேன்னா, ஒரு நடுவுல ஒரு லைன் கொடுக்கறதுக்காக பிரிண்ட்ல ஒரு லைன் இந்த மாதிரி கொடுத்துக்கிறேன் நான். அப்ப நமக்கு செப்பரேஷன் தெரியறதுக்காக செப்பரேஷன் தெரிஞ்சிருக்கு பாருங்க. ஸோ இது எல்லாமே கீவேர்ட்ஸ் தான். இந்த 35ன்றது நம்பர் ஆஃப் கீவேர்ட்ஸ். இப்போ நீங்க எழுதிக்கணுமா? ஸோ நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா, திஸ் இஸ் த டேட்டா யூ ஆர் கமிங். ஓகே, இது கூட அவுட்புட் தான். இந்த அவுட்புட் கூடவே நீங்க இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா டேட்டா எழுதணுமா நினைச்சிட்டு இருக்கீங்களா? ஸோ அப்போ தட் இஸ் த டேட்டா டைரக்ட்லி ஆர் ரைட்டிங். வேரியபிள ஸ்டோர் பண்ணாம டைரக்டா நீங்க பிரிண்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கும் போது டேட்டாவை கொட்டேஷன்ஸ்ல வச்சுக்கோங்க அந்த டேட்டாவை. ஸோ நம்பர் ஆஃப் கீவேர்ட்ஸ் இந்த டைரக்டா நீங்க ஒரு வேரியபிள ஸ்டோர் பண்ணாம டைரக்டா டிஸ்பிளே பண்ணணும்னா கொட்டேஷன்ஸ்ல வச்சுக்கோங்க. அப்போ இந்த டேட்டா அப்புறமா இந்த வேரியபிள்ல வர்ற லென்த்தோட அதுக்குள்ள ஒரு அவுட்புட் தான். ஸோ மல்டிபிள் அவுட்புட்ஸ் ஒரே பிரிண்ட் ஃபங்க்ஷன்ல கொடுக்கும் போது நடுவுல மல்டிபிள் அவுட்புட்ஸ் நடுவுல காமா வச்சுக்கிறது ரூல். நீங்க வைக்கலன்னா நம்மளுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா எரர் வந்துடும் பாருங்க, வராது. சோ இது ஒரு அவுட்புட் கரெக்டா, டைரக்ட் ஸ்ட்ரிங் அவுட்புட். அப்புறமா இதுல இருந்து ஒரு அவுட்புட் 35. சோ நம்மளுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒரு அவுட்புட் நம்ம பார்க்கும்போது அண்டர்ஸ்டாண்டபிளா இருக்கணும்ன்றதுக்காக நான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதிருக்கிறது, இந்த சென்டென்ஸ் எழுதிருக்கிறது. சோ திஸ் அலாங் வித் திஸ் சென்டென்ஸ் I want to get this output also at a time. அப்போ ஜாயின் பண்ணிக்கிறதுக்காக காமான் யூஸ் பண்ண போறேன். காமான் யூஸ் பண்ணும்போது நம்பர் ஆஃப் கீவேர்ட்ஸ் இங்க நீங்க எந்த மாதிரி நீங்க எழுதிருக்கீங்களோ அந்த கொட்டேஷன்ஸ்குள்ள அது அப்படியே இங்க வந்திருக்கு. அப்புறமா இது இருந்த உங்களுக்கு அவுட்புட் என்னது? இந்த கீவேர்ட்ஸ் மாடியூல்ல KW லிஸ்ட்ல இதுதான் இருக்கிறது. இது குரூப் ஆஃப் வேல்யூஸ். இதோட லென்த்தோட அவுட்புட் என்னது? 35. சோ இந்த ரெண்டுமே ஒரே வாட்டி வரணும்ன்றதுக்காக நானும் காமான் கொடுத்திருக்கேன். இட் இஸ் a join, it will join the output. ஜாயின் பண்ணி கொண்டு வரும் ஒரே லைன்ல. புரியுதா? சோ how many keywords in the Python? 35. சோ இங்க நீங்க கேர்ஃபுல்லா அப்சர்வ் பண்ணிருக்கீங்கன்னா இங்க கீவேர்ட்ஸ்ன்றது ஸ்பெசிபிக் கேசஸ்ல இருக்காது. எக்ஸப்ட் தீஸ் 3, இந்த ஃபர்ஸ்ட் 3 இருக்கு பாத்தீங்களா, ஃபால்ஸ், நன், ட்ரூ இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த 3 விட்டுட்டு ரிமைனிங் எல்லாமே லோவர் கேஸ் லெட்டர்ஸ் தான். எத்தனையோ வாட்டி क्वेश्चन கேட்டிருந்தாங்க, is it lower case keywords? Is Python have a lower case or upper case in it? So none of the above, because இங்க வந்துட்டு எல்லாமே கேபிட்டல்ல கிடையாது, எல்லாமே லோயர்ல கிடையாது. எக்ஸப்ட் தீஸ் 3 ரிமைனிங் எல்லாமே லோவர் கேஸ் ரெப்ரசன்டேஷன் தான். பட் இந்த 3 பாருங்க கேபிட்டலைஸ், மீன்ஸ் ஸ்டார்டிங் லெட்டர்ஸ் மட்டுமே கேபிட்டலா இருக்குது. ஓகேவா? சோ யூசுவலி இங்க நீங்க ஒரு வாட்டி நல்லா அப்சர்வ் பண்ணிருந்தீங்கன்னா, நான் சம்டைம்ஸ் டேட்டான்றது கொட்டேஷன்ஸ்ல வச்சிட்டு இருப்பேன், சம்டைம்ஸ் ஹோல் நம்பரா எழுதிருப்பேன், சம்டைம்ஸ் ஒரு மீன்ஸ் டெசிமல் வேல்யூ போட்டிருக்கேன், ஆனா அதுல கொட்டேஷன்ஸ்ல கொடுக்குவேன். அப்புறமா இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க நம்ம ஒரு மாடியூல் இப்ப கீவேர்ட்ன்ற மாடியூல் கொண்டு வந்திருக்கேன் நான். இது கூட வேரியபிள் நேம் தான், இது கூட வேரியபிள் நேம். இந்த கீவேர்ட் மாடியூல்ல இது ஒரு வேரியபிள் நேம். இந்த வேரியபிள் நேம்ல பாத்தீங்கன்னா குரூப் ஆஃப் வேல்யூஸ் இருக்கு. என்ன அது ஒரு விதமா நீங்க டேட்டா ஒரு வேரியபிள்ல ஸ்டோர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? ஆமா, நம்ம ஸ்டோர் பண்ணலாம். அதுதான் இப்ப நம்ம பார்க்க போறது டேட்டா டைப்ஸ். மீன்ஸ் டேட்டாவை டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ்ல ஸ்டோர் பண்ணலாமா? சோ நம்ம பைத்தன்ல டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டா டைப்ஸ் இருக்கிறது. சோ எப்படி நம்மளுக்கு ரெப்ரசன்டேஷன் எப்படி ரெப்ரசன்டேஷன் பண்ணணும்ன்றது தான் இப்ப நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ண போறோம். So data types first data type பண்ணா என்னதுன்னா what data can be stored, what type of data can be stored in the variable is known as data type. So actually there are different types of data types out there. அதுல நம்ம பேசிக் திங்ஸ் நமக்கு தெரியும். ஓகேவா? டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டா டைப்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா நியூமரிக் டேட்டா டைப் பண்ணிட்டு ஒன்னு சொல்றோம். DT இஸ் நத்திங் பட் டேட்டா டைப் பண்ணிட்டு.
செகண்ட் டேட்டா டைப் வந்துட்டு ஸ்ட்ரிங் டேட்டா டைப்பா சொல்றோம். எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் வில் பி எக்ஸ்பிளைன் கிளியர்லி. ஸோ செகண்ட் ஒன் வந்துட்டு ஸ்ட்ரிங் டேட்டா டைப் பண்ணிட்டேன். தேர்ட் ஒன் வந்துட்டு பூலியன் டேட்டா டைப் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஃபோர்த் ஒன் வந்துட்டு நன் டேட்டா டைப் பண்ணிட்டு இன்னொரு டேட்டா டைப் இருக்கு. நன் டேட்டா டைப். நெக்ஸ்ட் இதுதான் நம்மளோட பைத்தன்ல வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட் டேட்டா டைப், தட் இஸ் சீக்வென்ஷியல் டேட்டா டைப். ஓகேவா? So these are the different data types available in the Python. So first நம்ம one by one பார்த்துக்கலாம். So first data type பத்தி தான் நம்ம பேச போறது என்னதுன்னா நியூமரிக் டேட்டா டைப். ஸோ நான் ஆல்ரெடி நீங்க உங்களுக்கு கிளாஸ்ல சொல்லியிருப்பேன், நம்மளோட பைத்தன்ன்றது வந்துட்டு டைனமிக்கலி டைப்னு சொல்லிட்டு. டைனமிக்கலி டைப்னு என்ன சொல்லியிருக்கேன், இப்போ நான் இங்க எதுனா ஒரு டேட்டா இதுல ஸ்டோர் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன்னா அங்க வந்துட்டு மெஷின்ன்றது ஓகே யூசர் அவங்க வந்துட்டு ஒரு ஸ்ட்ரிங் டேட்டா தான் ஸ்டோர் பண்ணிட்டு இருக்காங்களான்னுட்டு இட் வில் ஐடென்டிஃபை, ரிகக்னைஸ் பண்ணும். ஸோ தட் இஸ் வாட் டைனமிக்கலி டைப். நம்ம வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் டே சொல்ற தேவையில்ல. இந்த மை ஃபுல் நேம்ல வந்துட்டு நான் ஒரு கேரக்டர்ஸ் தான் ஸ்டோர் பண்ண போறது, நத்திங் பட் ஸ்ட்ரிங் தான் ஸ்டோர் பண்றேன், இன்டீஜர் தான் ஸ்டோர் பண்றேன், ஒரு டெசிமல் வேல்யூ தான் ஸ்டோர் பண்றேன் அன்ற மாதிரி முன்னாடியே நீங்க டிக்ளேர் பண்ற தேவை இல்லை. ஸோ இட் கேன் ஏபிள் டு ரிகக்னைஸ் இட். நீங்க என்ன ஸ்டோர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களோ அந்த வேரியபிளை ரிகக்னைஸ் பண்ணும். ஸோ அப்பனா நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லையா, இந்த வேரியபிள்ல எந்த மாதிரி டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணிருக்கீங்க அன்னிட்டு மிஷன் கிட்ல இருந்து தெரிஞ்சுக்கலாமா இல்லையானா? ஆமா தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்போ நம்ம யூஸ் பண்ண போற ஃபங்க்ஷன் எந்த மாதிரி டேட்டா நீங்க ஸ்டோர் பண்ணிருக்கீங்க அன்றது தெரிஞ்சுக்கணும்னா you have to use a function called type function. Type function will tell what type of data stored in that variable, அந்த வேரியபிள்ல எந்த மாதிரி டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணிருக்கீங்கன்றது அந்த டைப் ஃபங்க்ஷன் மூலமா தெரிஞ்சுக்கலாம். அது மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? டைப் ஃபங்க்ஷன் மூலமா நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகேவா? சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த நியூமரிக் டேட்டா டைப்ஸ்ல ஆக்சுவலா 3 டைப்ஸ் இருக்குமா. சோ இன்டீஜர் டேட்டா டைப் பண்ணிட்டு ஒன்னு, இன்னொன்னு வந்துட்டு ஃப்ளோட் டேட்டா டைப் பண்ணிட்டு இன்னொன்னு வந்துட்டு காம்ப்ளெக்ஸ் டேட்டா டைப் பண்ணிட்டு 3 விதமா இருக்கு. இன்டீஜர்னா என்னதுன்னா ஒரு ஹோல் நம்பர்மா, மீன்ஸ் ஒரு நம்பர்ஸ் மட்டுமே இருக்கணும். ஓகேவா? அது வந்துட்டு பாயிண்ட்ஸ் அதுமே இருக்கக்கூடாது. ஃப்ளோட் என்னதுன்னா டெசிமல்ஸ்மா, டெசிமல் பாயிண்ட், டெசிமல் இருந்துச்சுன்னா that it will consider as a float numeric data type பண்ணிட்டு. காம்ப்ளெக்ஸ் என்னதுன்னா it should be like an expression. இந்த மாதிரி a plus bj என்ற எக்ஸ்பிரஷன்ல இருந்துச்சுன்னா we can say it as a complex. இதெல்லாமே இப்ப காட்ட போறேன். சோ நான் இப்ப இன்டீஜர் டேட்டா டைப் பத்தி பேசிட்டு இருக்கேன் இல்லையா. சோ இதோட ரெப்ரசன்டேஷன் எப்படி இருக்கும்னா இன்ட் கொடுக்க போகுது. இன்ட் இட் இஸ் டிஃபைன்ட் வித் a class keyword. So data types எல்லாமே யார் டிஃபைன் பண்றாங்கன்னா classes. ஓகேவா? So integer is represented using a int keyword. int அவ்வளவுதான். So இப்ப நம்ம பார்க்கிறோம், இங்க பாத்தீங்கன்னா இப்ப நான் x is equal to 45. So நான் சொல்றேன் இது வந்துட்டு இன்டீஜரே. ஆமா அது இன்டீஜர் தான், உங்களுக்கு தெரியும். சோ நீங்க இப்ப என்ன பண்ணணும், what is the aim here? மெஷினுக்கு புரியும் யூசர் என்ன கொடுக்குறாங்களோ, அந்த வேரியபிளுக்கு என்ன ஸ்டோர் பண்றாங்களோ யூசருக்கு தெரியும். அதே விதமா மெஷின் கூட அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறதுனால மெஷின் கிட்ல இருந்து தான் நீங்க சொல்லுங்க அது இன்டீஜரே அன்னிட்டு எப்ப வருதுன்னா இந்த டைப் ஃபங்க்ஷன் மூலமா தெரிஞ்சுக்கலாம். சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா பிரிண்ட் ஆஃப் எக்ஸ் கொடுத்துட்டோம்னா அதுல என்ன டேட்டா இருக்கோ நம்மளுக்கு கொண்டு வரும். நான் இந்த 45 வாட் டைப் ஆஃப் டேட்டா, அது இன்டீஜரா, ஃப்ளோட்டா, காம்ப்ளெக்ஸா, ஸ்ட்ரிங்கா, அந்த மாதிரி எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கணும்னா டைப் ஃபங்க்ஷன் வச்சுக்க போறேன். மீன்ஸ் பிரிண்ட் ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு டிஸ்பிளே பண்றதுக்காக, டைப் ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு டேட்டா டைப், டேட்டாவோட டைப் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக. எந்த வேரியபிள்ல இருக்கிற டேட்டா தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க? எக்ஸ் வேரியபிள்ல இருக்கிற டேட்டா. இப்ப நான் ரன் பண்ண உடனே பாத்தீங்கன்னா இன்ட் வந்துச்சு பாருங்க. So the representation of integer data type is int defined by the keyword class. ஓகேவா? எல்லா டேட்டா டைப்ஸ் எது டிஃபைன் பண்ணுதுன்னா கிளாஸஸ் தான் டிஃபைன் பண்றது. சோ பாத்தீங்களா நம்ம சொன்ன விதமாவே 45ன்றது இன்டீஜர். சோ இன்டீஜர் மெஷின் கிட்ட இருந்து நம்ம அவுட்புட் கொண்டு வந்துட்டோம். சோ திஸ் இஸ் அபவுட் இன்டீஜர் டேட்டா டைப். சோ அதே மாதிரி இப்ப ஃப்ளோட் டேட்டா டைப் சொல்றோம் இல்லையா, அது கூட ஒரு டைப் ஆஃப் இன்டீஜர் டேட்டா டைப் தான்.
பட் we need to get the output from the machine. அது கூட இந்த மாதிரி டேட்டா இருந்துச்சுன்னா அது float data டைப் பண்ணிட்டு. So let us take, நான் என்ன பண்றேன்னா a is equal to 67.56 ன்னு கொடுத்துறேன். So நம்மளுக்கு தெரியும் இது float ன்னுட்டு. மெஷின் கூட தெரியும்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்களே, மெஷின் கிட்ட தெரிஞ்சுக்கணும்னா print of a, ஓகேவா, நான் ஒரே பிரிண்ட்ல கொண்டு வரேன். நீங்க எல்லாம் என்ன பண்றேன், ரெண்டு பிரிண்ட் யூஸ் பண்ணிக்க, இது ஒரு அவுட்புட் இது ஒரு அவுட்புட் கொண்டு வரதுக்காக. இப்போ நான் மல்டிபிள் அவுட்புட்ஸ் ஒரே பிரிண்ட் ஃபங்க்ஷன்ல கொண்டு வரணும்னா என்ன பண்ணணும், இங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்கேன். இது ஒரு அவுட்புட், இது ஒரு இது ஒரு ஸ்ட்ரிங் டேட்டா அவுட்புட்ல கொண்டு வரணும்னு சொல்லியிருக்கேன். இதுல இன்னொரு அவுட்புட் வரும், இதுல கூட இது கூட டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கு ஒரே பிரிண்ட் ஃபங்க்ஷன் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ மல்டிபிள் அவுட்புட்ஸ் ஒரே பிரிண்ட் ஃபங்க்ஷன்ல கொண்டு வரணும்னப்போ அந்த எவ்ரி அவுட்புட்டுக்கு நடுவுல காமா வச்சுக்கணும்ன்றது சொல்லிருக்கு, அதை மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போ நான் இதுல இருக்கிற வேல்யூ அந்த ஏல ஸ்டோர் பண்ணிட்டு டேட்டா டைப்ல செக் பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன். ஸோ இப்போ இது ஒரு அவுட்புட் கொண்டு வரும், டைப் ஆஃப் அந்த ஏன்றது கூட ஒரு அவுட்புட் கொண்டு வரும். ஸோ இப்போ இது ஒரு அவுட்புட் கொண்டு வரும், இது ஒரு அவுட்புட் கொண்டு வரும். ஸோ மல்டிபிள் அவுட்புட்ஸ் கொண்டு வருது ஒரே பிரிண்ட்லன்னப்போ அந்த 2 அவுட்புட்ஸ் கொண்டு வர்ற வேரியபிள்ஸ் அந்த இதுல பக்கத்துல நடுவுல காமான்றது கண்டிப்பா வைக்கணும். ஸோ நான் காமா வச்சேன், பாத்தீங்கன்னா 67.56 ஏல இருக்கிற டேட்டா. 6756 அன்றது எந்த மாதிரி டேட்டான்றது நீங்க சொல்லிட்டீங்க பாருங்க, ஃப்ளோட் அன்னிட்டு. ஸோ டிஃபைன்ட் வித் த கிளாஸ், டிஃபைன்ட் வித் தட் as a class way, class, okay, class keyword, ஓகேவா. ஸோ மேம் இப்போ வந்துட்டு எனக்கு இதுங்க வந்துட்டு இப்போ நம்ம வந்துட்டு மல்டிபிள் அவுட்புட்ஸ் கொண்டு வரும்போது நம்மளுக்கு டிஃபால்ட்டா ஸ்பேஸ் வருது. எனக்கு ஸ்பேஸ் இல்லாம எனக்கு வேணும்ன்ற செப்பரேட்டர் தேவைப்படும்ன்றப்போ there is a one attribute ma, we can say params. அந்த print functionல params இருக்குமா, params இருக்கு. params அன்னது மட்டும் parameters இருக்குமா. என்ன பாராமீட்டர்ஸ், டூ டைப் மல்டிபிள் பாராமீட்டர்ஸ் இருக்கு. இப்ப நம்ம பார்க்க போறது வந்துட்டு செப் பண்ற ஒரு பாராமீட்டர் பத்தி பேச போறோம். அடுத்தது எண்ட் என்ற பாராமீட்டர் பத்தி பேச போறோம். அடுத்தது எண்ட் என்ற பாராமீட்டர் யூஸ் பண்ண போறோம். செப் எதுக்காக யூஸ் பண்றோம்னா எவ்ரி வேல்யூக்கு நடுவுல மீன்ஸ் மல்டிபிள் வேல்யூஸ் ஒரே பிரிண்ட்ல கொடுக்கும் போது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க பாத்தீங்கன்னா பிரிண்ட் ஆஃப் நான் சாய் இது ஒரு அவுட்புட்ல வரணும், திலீப் இன்னொரு இதுல வரணும், அப்புறமா கிரண் இந்த மாதிரி. ஸோ இந்த மாதிரி கிரண், ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் நான் கொடுக்கணும் நினைச்சிட்டு இருக்கேன், கிரண் அப்புறமா மணி. ஸோ இப்போ நான் இங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன், ஒரே பிரிண்ட் ஃபங்க்ஷன்ல 1 2 3 4 அவுட்புட்ஸ் கொண்டு வந்துட்டு இருக்கேன். 4 அவுட்புட்ஸ் கொண்டு வந்துட்டு இருக்கேன். இப்போ நான் ரன் பண்ணனா பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு அவுட்புட்டா, இது ஒரு டைரக்ட் வேல்யூஸை பிரிண்ட்ல கொடுத்துட்டேன். ஸோ எவ்ரி வேல்யூக்கு நடுவுல எனக்கு ஸ்பேசஸ் தான் கொடுத்துட்டு இருக்கு. அதர் தேன் ஸ்பேசஸ் உங்களுக்கு வேணும் எவ்ரி வேல்யூக்கு நடுவுல என்னப்பா, இந்த பிரிண்ட் ஃபங்க்ஷன்ல ஒன் ஆஃப் த பாராமீட்டர்ஸ் என்ன சொல்லலாம், அட்ரிபியூட்ஸ் என்ன சொல்லலாம். சோ செப் இஸ் ஈக்குவல் டு செப்பரேட்டர். பாருங்க செப் பண்ணா ஒரு பாராமீட்டர், பாராமன்னா பாராமீட்டர், ஓகேவா. இங்க பாருங்க டீடைல்டா இருக்கு பாருங்க, பிரிண்ட்ஸ் த வேல்யூஸ் டு a stream or to sync.std out by means stand out means system dot stand out by default, okay wow. So usually it will print out means stand out is not print displaying, okay. So sep string inserted between the values, default is space. Usually நமக்கு என்ன கொடுத்துட்டு இருக்கு, ஸ்பேஸ் தான் கொடுத்துட்டு இருக்கு. if you want other than space அன்னப்ப நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணணும்னா உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ, இப்போ எனக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஆரோ மார்க் சிம்பல் வேணும் வச்சுட்டேன்னா அது என்ன ஆகுது, எவ்ரி வேல்யூக்கு அப்புறமா இந்த ஆரோ மார்க் சிம்பல் நடுவுல வரும் பாருங்களா, நடுவுல வந்திருக்கு பாருங்க. எவ்ரி வேல்யூக்கு எண்டிங்ல இந்த மாதிரி வரும். ஈச் வேல்யூ பிட்வீன்ல யூசுவலி ஸ்பேஸ் தான் எடுக்கும். நம்மளுக்கு வேணும்னப்ப இந்த மாதிரி கொடுக்கலாம். இது மட்டுமே கிடையாம நீங்க ஹைஃபனே வச்சுக்கலாம். பாருங்க எப்படி வேணும்னா அப்படி வச்சுக்கலாம், உங்களோட இஷ்டம், ஓகேவா. இப்ப நான் வந்துட்டு ஒரே ஸ்பேஸ் டிஃபால்ட், நான் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு டேப் சிம்பல் வச்சுக்கிறேன், அப்படி கூட வச்சுக்கலாம், யுவர் விஷ். So sep பண்றது used to separate the values based on your representation and it, ஓகேவா. இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சு. இல்ல மேடம் எனக்கு வந்துட்டு எவ்ரி பிரிண்ட் 3-4 வேல்யூஸ் ஒரே லைன்ல வர்றது வேணா, எனக்கு இந்த 4 வேல்யூஸ் செப்பரேட் லைன்ல வரணும். மீன்ஸ் சாய் ஒரு லைன்ல, திலீப் ஒரு லைன்ல, கிரண் ஒரு லைன்ல, மணி ஒரு லைன்ல வரணும். நம்ம யூசுவலி பிரிண்ட்ல அந்த பிரிண்ட் ஆஃப் சாய், பிரிண்ட் ஆஃப் திலீப், பிரிண்ட் ஆஃப் கிரண், பிரிண்ட் ஆஃப் மணி கொடுத்தோம்னா செப்பரேட் லைன்ல தான் வரும்.
இப்போ இந்த 4மே ஒரே பிரிண்ட்ல கொடுத்திருக்கீங்க. இப்போ எப்படி 4 லைன்ல கொண்டு வரலாம்னப்பா இந்த சப் அட்ரிபியூட்ல ஒரு வேல்யூ ஆன அப்புறமா இன்னொரு வேல்யூ வரும்போது நெக்ஸ்ட் லைனுக்கு வந்து வரணும்ன்ற மாதிரி சொல்றீங்க. பேக்வர்ட் ஸ்லாஷ் n கொடுத்தீங்கன்னா இட்ஸ் பிகம்ஸ் a நியூ லைன். இங்க பாத்தீங்கன்னா பாருங்களேன். இது வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு அவுட்புட் இது வந்துட்டு செகண்ட் இதுக்கு அவுட்புட் இந்த 4 பாருங்களா நியூ லைன்ல வந்திருக்கு. சாய் ஆன அப்புறமா நெக்ஸ்ட் லைனுக்கு வந்துட்டு இன்னொரு வேல்யூ கொடுக்கும். இந்த லைன் இந்த ஆன உடனே எவ்ரி வேல்யூக்கு நெக்ஸ்ட் செப்பரேட்டர் வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் லைனுக்கு போகணும்ன்ற மாதிரி. ஸோ ஹவ் எவர் யூ வாண்ட் நீங்க கொடுத்துக்கலாம். இது வந்துட்டு செட் பண்றது. இப்போ நெக்ஸ்ட் எண்ட் அட்ரிபியூட் எண்ட் பேரண்ட்ஸ் பத்தி பேச போறோம். லெட் அஸ் டேக் இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா இப்போ எண்ட் அட்ரிபியூட் பத்தி பேசிட்டு இருக்கிறேன். நான் எண்ட் அட்ரிபியூட் பத்தி தான் இப்போ பேசிட்டு இருக்கிறது. ஓகேவா? இங்க வந்துட்டு ஸ்டெப் பத்தி பேசிருக்கேன் நான். ஸோ நான் இந்த ஃபைல்ஸ் வந்துட்டு நான் ஷேர் பண்ணிடுறேன் இன்னைக்கு. இது வந்துட்டு உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன். நீங்க கோ த்ரூ பண்ணிக்கோங்க. ஸோ மேக்ஸிமம் ஐ ட்ரை எவ்ரி திங் ஹியர் ரைட் பண்றேன். இஃப் நாட் நீங்க வந்துட்டு திரும்பி ரெக்கார்டிங் செஷன் பார்க்கும்போதோ எப்பப்போ நீங்க டீட்டெயில்ல எழுதிக்கோங்க. ஸோ இப்போ எண்ட் அட்ரிபியூட் கூட பிரிண்ட் ஃபங்க்ஷன்ல வரதுதான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்துட்டு பிரிண்ட் ஃபங்க்ஷன்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹலோ இப்போ ஹலோன்றது ஒரு பிரிண்ட்ல, பிரிண்ட் ஆஃப் இன்னொன்று வந்து வெல்கம் பண்றது இன்னொரு பிரிண்ட்ல, பிரிண்ட் ஆஃப் வந்துட்டு குட் மார்னிங் அன்னிட்டு 3 பிரிண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு குட் மார்னிங் 3 பிரிண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு நான் 3 ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொண்டு வந்துட்டு இருக்கேன். யூஸ்வலி எவ்ரி பிரிண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஒரு நியூ லைன்ல தான் கொண்டு வரும் நம்மளுக்கு. நீங்க மல்டிபிள் பிரிண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது மல்டிபிள் லைன்ஸ்ல தான் வரும். இப்போ இந்த மல்டிபிள் லைன்ஸ்ல இருக்க மல்டிபிள் பிரிண்ட்ல இருக்கிறது சிங்கிள் லைன்ல கொண்டு வரணும்னா எப்படின்னா எவ்ரி பிரிண்ட் ஃபங்க்ஷன்ல இருக்கிறது பிரிண்ட் ஆயிட்டு அடுத்தது டிஃபால்ட்டா நெக்ஸ்ட்டுக்கு போகாம பக்கத்திலேயே வரணும்ன்றப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா அந்த பிரிண்ட் ஃபங்க்ஷன்ல end is equal to என்ற பேரம் யூஸ் பண்ணா நீங்க ஸ்பேஸ் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த ஆன உடனே இந்த வேல்யூக்கு எண்டிங்ல ஸ்பேஸ் எடுத்துட்டு அடுத்த பிரிண்ட் ஃபங்க்ஷன்ல இருக்கிறது பக்கத்துல வரும். பாருங்களேன், இது ஆயிட்டு ஸ்பேஸ் எடுத்துக்கிட்டு அடுத்தது இது வந்துட்டு இது பக்கத்திலேயே வந்துச்சு பாருங்க. இது வரல எதுக்காக? இந்த பிரிண்ட்ல நீங்க எண்ட் அட்ரிபியூட் யூஸ் பண்ணல, அதுக்காக தான் அது வரல. இப்ப நான் இங்க ஹைஃபன் யூஸ் பண்றேன். அப்ப என்ன ஆகுது? இந்த வேர்ட் பிரிண்ட் ஆயிட்டு இதுக்கு எண்டிங்ல ஹைஃபன் வச்சுக்கிட்டு அதுக்கு பக்கத்துல தான் குட் மார்னிங் வந்துடும் பாருங்க. லைக் திஸ் மீன்ஸ் எவ்ரி பிரிண்ட் ஃபங்க்ஷன்ல இருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் எண்டிங் வித் த கிவன் ரெப்ரசன்டேஷன் அன்றதுதான். சரி, நீங்க மல்டிபிள் பிரிண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது எல்லாமே சிங்கிள் லைன்ல கொண்டு வரணும்ன்றப்ப கூட யூ கேன் மேக் யூஸ் ஆஃப் திஸ் எண்ட் அட்ரிபியூட் அன்னிட்டு. புரியுதா? சைட் பை சைடு வர்டிகலா கொண்டு வராம ஹாரிஜான்டலா கொண்டு வரலாம். சோ இங்க நம்ம இப்ப ஃப்ளோட் பத்தி பேசிட்டோம். இப்போ இது இப்போ நம்மளுக்கு வந்துட்டு இங்க யூஸ்வலி நான் காமா வைக்கும் போது மீன்ஸ் எவ்ரி அவுட்புட்டுக்கு நடுவுல ஸ்பேஸ் தான் வரும்னு சொல்லியிருக்கேன். இப்போ நம்மளுக்கு சம் கைண்ட் ஆஃப் செப்பரேட்டர் வேணும். மீன்ஸ் எதர் ஈச் அவுட்புட் நியூ லைன்ல வரணும்னா ஆர் சம் கைண்ட் ஆஃப் செப்பரேட்டர் வேணும்னா செட் பண்றது யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு எனக்கு சைட் பை சைடு வந்தாவே போதும். எவ்ரி வேல்யூக்கு நடுவுல இந்த மாதிரி செப்பரேஷன் இருந்தா போதும் நினைச்சுக்கிறேன். இந்த மாதிரி இப்ப பாருங்க நீட்டா இருக்கா? சோ இந்த மாதிரி நீங்க பண்ணிக்கலாம் செப் அட்ரிபியூட் யூஸ் பண்ணி. புரியுதா எல்லாருக்குமே? ஓகே. சோ நெக்ஸ்ட் இப்ப என்ன பார்க்க போறோம்னா float data type. நியூமரிக் டேட்டா டைப்ல இது ரெண்டு பத்தி தெரிஞ்சிச்சு. இப்ப நம்ம காம்ப்ளெக்ஸ் பத்தி பேச போறோம். இது வந்துட்டு பேசிக் டேட்டா டைப்ஸ் இம்ப்ளிசிட் சொல்றோம், லோயர் டேட்டா டைப்ஸ் சொல்லலாம். சோ நமக்கு காம்ப்ளெக்ஸ் மீன்ஸ் வந்துட்டு எக்ஸ்பிளிசிட் டேட்டா டைப்ஸ் ஆர் அப்பர் ஹையர் டேட்டா டைப்ஸ்ன்றது வந்துட்டு இந்த சீக்வென்ஷியல் டேட்டா டைப் தான் நம்மளுக்கு. இதுல டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டா டைப்ஸ் இருக்கு. நம்ம கோ த்ரூ பண்றோம் இன்னைக்கு. மீன்ஸ் டேட்டா டைப்ஸ் பத்தி மட்டும் தான் பேச போறோம். சோ கமிங் கிளாஸஸ்ல ரொம்ப டீடைல்டா இந்த சீக்வென்ஷியல் டேட்டா பத்தி தான் பேச போறோம். ஓகேவா? சோ இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போறோம்னா இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் டேட்டா டைப் எப்படி இருக்க போகுதோ பார்க்க போறோம். சோ லெட் us talk about a complex data type. சோ நம்மளுக்கு தெரியும் காம்ப்ளெக்ஸ் டேட்டா டைப் பண்றது ஒரு மாதிரி எக்ஸ்பிரஷன்ல இருந்துச்சுன்னா லைக் a plus bj என்ற எக்ஸ்பிரஷன்ல இருந்துச்சுன்னா
a plus bj என்ற எக்ஸ்பிரஷன்ல மீன்ஸ் a என்றது b என்றது நியூமரிக் டேட்டா டைப் தான். எதர் அது இன்டிஜர்னா இருக்கலாம், எதர் அது வந்துட்டு ஃப்ளோட் வேல்யூனா இருக்கலாம், உங்களோட இஷ்டம். இந்த a என்றது வந்துட்டு ரியல் வேல்யூன்னு கூப்பிடுறோம், இந்த b என்றது வந்துட்டு இமேஜினரி வேல்யூன்னு கூப்பிடுறோம். a is a real value whereas whereas b is imaginary value. கண்டிப்பா அந்த எக்ஸ்பிரஷன்ல வந்துட்டு இங்க ஜே தான் இருக்கணும். ஓகேவா? நீங்க சம் அதர் லெட்டர் யூஸ் பண்ணா கூட ஒர்க் ஆகாது. திஸ் இஸ் த ரூல் ஆஃப் த காம்ப்ளெக்ஸ். அது ஒரு ஃபார்முலா தான் அது. சோ ஏ அண்ட் பி ஆர் ஏ அண்ட் பி என்றது என்னதுன்னா இங்க A and B are numerics மா, numericals, numeric numbers ன்னு சொல்லலாம். numbers அண்ணா என்னது? either it may be integer அண்ணா ஆயிருக்கலாம் or float values அண்ணா ஆயிருக்கலாம். So let us assume z is equal to 2 plus 3j ன்னு கொடுத்துட்டேன். So இது பார்க்கிறதுக்கு எப்படி இருக்கீங்க? it is like looking like a plus bj தான். So இங்க a என்றது real value, b என்றது imaginary value. சோ இங்க ஏ பி அன்றது நம்பர்ஸ் தான். அது வந்துட்டு இன்டீஜர் மீன்ஸ் லைக் இன்டீஜர்ஸ் ஆயிருக்கலாம் ஆர் இந்த மாதிரி ஃப்ளோட் ஆயிருக்கலாம். இங்க ஒரு ஃப்ளோட் இங்க இன்டீஜர் இருக்கலாம், இங்க ஃப்ளோட் இங்க இன்டீஜர் இருக்கலாம், ரெண்டுமே இன்டீஜர்ஸ் இருக்கலாம், ரெண்டுமே ஃப்ளோட் கூட இருக்கலாம். ஓகேவா? சோ நம்பர் டைப் ஆயிருக்கலாம். சோ இப்ப எனக்கு தெரியும் இது வந்துட்டு காம்ப்ளெக்ஸ் எனக்கு தெரியும். நீங்க மிஷின் கிட்ட இருந்து கூட தெரிஞ்சுக்கணும் எந்த மாதிரி டேட்டா இந்த ஜெட்ல ஸ்டோர் பண்ணிருக்கீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். At the same time, ரெண்டு அவுட்புட்ஸ் ஒரே லைன்ல கொண்டு வரணும் by using the separator. இந்த செப்பரேட்டர் யூஸ் பண்ணி இங்க பாத்தீங்கன்னா it is a complex data type. It's a complex data type. வந்துட்டு இங்க 2 plus 3j இருக்கு பாருங்க. ஓகேவா? so this is a complex data. மேம் நீங்க வந்துட்டு இந்த எக்ஸ்பிரஷன் டைரக்டாவே ஸ்டோர் பண்ணுமா இல்லனா நீங்க you can bring it means இப்போ நீங்க இது வந்துட்டு ரியல் வேல்யூ இது வந்துட்டு காம்ப்ளெக்ஸ் இமேஜினரி வேல்யூன்னு சொல்றீங்க. So can we identify பண்ணலாமா? செப்பரேட் ஆனா கூட ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். எப்படியா பாருங்களேன். நான் என்ன பண்றேன்னா print பண்ணனும் or you can store it in one variable. So r is equal to real of. There is a function called real function. So there is a function called real function யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம எந்த வேரியபிள்ல இருக்கிற டேட்டா நீங்க கொண்டு வரணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க? இந்த z வேரியபிள்ல இருக்கிறது கரெக்ட்டா? z டாட் ரியல் அண்டர் த ப்ராப்பர்ட்டி பாருங்க இன்ஸ்டன்ஸ் ரியல் அண்ட் கொடுத்துட்டு இப்போ இந்த z வேரியபிள்ல ரியல் வேல்யூ என்னதோ அந்த வேல்யூ இந்த r வேரியபிள்ல ஸ்டோர் ஆகும். So print of r and கொடுத்த உடனே அந்த r வேல்யூ என்ன இருக்கு பாருங்க 2. So it is going to return in the format of float data type தான். floatல தான் ரிட்டர்ன் பண்ணும் இது நம்மளுக்கு. நம்ம கொடுத்திருக்கிறது இன்டிஜர் ஆயிருக்கலாம். although it will return like a float data type தான். ஓகேவா? So okay, real கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க. So real values finding real and imaginary values. எப்படி find out பண்றதுன்னா using a property real and இப்போ நம்மளுக்கு இது imaginary value வேணும். So அதுக்காக நான் அதுக்கு இன்னொரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். நீங்க டைரக்டா பிரிண்ட்ல கூட கொடுத்துறலாம், நோ ப்ராப்ளம். டைரக்டா பிரிண்ட் ஆஃப் z வேரியபிள் இருக்கிற ரியல் வேல்யூ என்னது இதுவே டைரக்டா கூட கொடுத்துறலாம், நோ ப்ராப்ளம். ஓகேவா? சோ இது எதுக்காக இந்த மாதிரி யூஸ் பண்றோம்னா நமக்கு ரிட்டர்ன் பண்ற டேட்டா ஒரு வேரியபிள்ல ஸ்டோர் பண்றதுனால நமக்கு திரும்பி அந்த டேட்டா எதுக்கான யூஸ் ஆகும்போது நம்ம அந்த வேரியபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சோ பிகாஸ் ஆஃப் தட் ரீசன் தான் நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ற டேட்டாஸ் ஒரு வேரியபிள்ஸ் கிரியேட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறது. அதர்வைஸ் நீங்க டைரக்டா பிரிண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? சோ i is equal to இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம்? இமேஜினரி வேல்யூ கொண்டு வரணும்ன்றதுக்காக there is a one property called image. So எந்த வேரியபிள் இந்த இமேஜினரி வேல்யூ கொண்டு வரணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க? z வேரியபிள் z டாட் இங்க கொண்டுட்டு இருக்கு பாருங்க imagine கொடுத்துட்டீங்கன்னா நீங்க print of I and கொடுத்தீங்கன்னா it is going to return in the format of complex what is that float value. பாருங்களா இந்த I z ல என்ன இருக்கு? இந்த imaginary value 3. So it is returning like 3.0. புரியுதா? So இது வந்துட்டு real values finding real and imaginary values from complex data type, complex value இருந்து நீங்க கொண்டு வந்துட்டு இருக்கீங்க. அதுவே உங்ககிட்ட 2 values இருக்கு. Let us assume okay converting into a complex value, ஓகேவா? நம்ம கிட்ட இருக்கிற காம்ப்ளெக்ஸ் டேட்டாவை கொண்டு வரது எப்படி? இப்ப என்கிட்ட வந்துட்டு a is equal to 100 இருக்கு, b is equal to 6.7 இருக்கு. நானு இந்த இன்டிஜர் வேல்யூ இந்த ஃப்ளோட் வேல்யூ யூஸ் பண்ணி காம்ப்ளெக்ஸா கன்வெர்ட் பண்ணணும்.
அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா நான் இப்ப என்ன பண்ண போறேன் ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணிக்க போறேன் let us com ன்னு ஒரு வேரியபிள்ல காம்ப்ளெக்ஸா கிரியேட் பண்ணிக்கணும்ன்றதுக்காக there is a function called complex function என்ன வேல்யூஸ் நீங்க காம்ப்ளெக்ஸா கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஏல இருக்கிற டேட்டா பில இருக்கிற டேட்டா யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி a plus bj என்ற ஃபார்மட்ல கொண்டு வரதுக்காக காம்ப்ளெக்ஸ் யூஸ் பண்றோம் இப்போ இது என்ன ஆக போகுது 100a 100 plus 6.7j மாதிரி நமக்கு அவுட்புட்ல கொண்டு வரும் சோ வேணும்னா பாருங்க சோ வந்துச்சா so you can also convert a normal numbers to a complex also using the functions complex function புரியுதாமா எல்லாருக்குமே இங்க நமக்கு டெசிமல் இருந்தாவே மீன்ஸ் இந்த ஒரு ஹோல் நம்பர்ஸ் மீன்ஸ் காம்பினேஷன் ஆஃப் நம்பர்ஸ் நடுவுல இந்த பாயிண்ட் சிம்பல் இருந்தாவே float வேல்யூன்றது கிடையாது if you are having like this also like a log values like a 34 e 678 இந்த மாதிரி இருந்தா கூட it is a float data type தான் இந்த மாதிரி e combination அந்த நம்பர்ஸ் நடுவுல e இருந்தா கூட என்னதுன்னா it is a float data type தான் it is a float data type வேணும்னா பாருங்களேன் it is a float இந்த மாதிரி எக்ஸ்பிரஷன் அது சோச்சு பாருங்க 3 இப்போ நான் பிரிண்ட் பண்ணும்போது பாருங்க எப்படி வந்துட்டு இருக்கு 3.4e plus 79 so it will convert machine language la it is recognizing it as like that okay va so it's a float data in the small e இருக்கணும் இல்ல you can keep the capital e also it will treat it like a float value only okay va so இது எல்லாருக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சா floats வந்து next coming to the next data type that is called string data type next பேச போற data type பத்தி என்னதுன்னா string data type பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் சோ நான் எப்ப string data type ன்னு சொல்லலனா சொல்றேனா string is எப்ப சொல்றேனா string is a collection of collection of characters ன்னா என்னதுன்னா only letters மட்டுமே கிடையாதுமா மேபி லெட்டர்ஸ் மட்டுமே கொட்டேஷன்ஸ்ல இருந்தா கூட ஸ்ட்ரிங்கே தான் ஒரு டிஜிட்ஸே கொட்டேஷன்ஸ்ல இருந்தா கூட ஸ்ட்ரிங்கே தான் ஒரு சிம்பிள்ஸ்னா எதுவனா இருக்கலாம் இப்ப இது டேட்டா இது எல்லாமே லெஃப்ட் ரைட் சைடுல இது எல்லாமே டேட்டா தான் நம்ம வேரியபிள்ஸ் நேம் பேசும்போது ஓன்லி அண்டர்ஸ்கோர் சிம்பிள் மட்டும் தான் இருக்கணும் பட் நம்ம இப்ப பேசிட்டு இருக்கிறது டேட்டா பத்தி அந்த டேட்டான்றது கொட்டேஷன்ஸ்ல இருந்துச்சுன்னா அது ஸ்ட்ரிங் டேட்டான்னு சொல்லிடுறோம் அந்த ஸ்ட்ரிங் டேட்டான்றது கொட்டேஷன்ஸ் உள்ள இருக்கணும் அதுல கேரக்டர்ஸ்ன்றது ஒரு லெட்டர்ஸே கொட்டேஷன்ஸ்ல இருக்கலாம் காம்பினேஷன் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் டிஜிட்ஸ் சிம்பிள்ஸ் இருக்கலாம் கொட்டேஷன்ஸ் நடுவுல அப்பது கூட ஸ்ட்ரிங்கே தான் ஒரு டிஜிட்ஸ் கொட்டேஷன்ஸ்ல இருந்தா கூட ஸ்ட்ரிங்கே தான் ஒரு சிம்பிள்ஸ் கொட்டேஷன்ஸ்ல இருந்தா கூட ஸ்ட்ரிங்கே தான் கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் ஒரு லெட்டர்ஸ் மட்டுமே கிடையாது இது எல்லாமே கூட வருதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்குது ஓகேவா கலெக்ஷன் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் enclosed by quotes இப்பதான் பேச போறோம் கோட்ஸ்ன்றது ரெண்டு விதமா இருக்குமா நம்ம கிட்ட கோட்ஸ்ன்றது 2 டைப்ஸ் ஆஃப் டிஸ்கிரைப் பண்ணிக்கலாம் சோ நம்ம இப்ப பார்க்கும்போது எல்லாமே இங்க பாத்துட்டு இருக்கீங்களா டபுள் கோட்ஸே யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நீங்க டபுள் கோட்ஸ்னா யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா டபுள் கோட்ஸ் ஆர் சிங்கிள் கோட்ஸ் ரெண்டுமே ஒன்னேதான் ஒரே ரெப்ரசன்டேஷன் இது எப்ப யூஸ் பண்றோம்னா உங்களோட டேட்டா சிங்கிள் லைன்ல இருந்துச்சுன்னா யுவர் டேட்டா ஓகே data is in means உங்களோட data is in single line ல இருந்துச்சுன்னா we can make use of these quotations எது வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் first suppose நான் ஆல்ரெடி கமெண்ட்ஸ் சொல்லும்போது ஒன்னு சொல்லிருக்கேன் இந்த quotations நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம் கமெண்ட்ஸ்க்காக அன்னிட்டு அது எங்க யூஸ் பண்றோம்னா இங்க தான் யூஸ் பண்ண போறோமா எங்க யூஸ் பண்றோம் எப்ப யூஸ் பண்றோம்ன்றது தான் இப்போ क्वेश्चन மார்க்கிங்க எப்ப யூஸ் பண்றோம்னா உங்களோட data in multiple lines of data ஒரே வேரியபிள் மல்டிபிள் லைன்ஸ் ஒரே வேரியபிள்ல ஸ்டோர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா அப்ப you can make use of this triple double quotes என்ன யூஸ் பண்ணலாம் triple single quotes என்ன யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா எனிதிங் ஓகே இப்போ நீங்க கொட்டேஷன்ஸ்ல வெச்சிட்டு இருக்கீங்க ஆனா அது ஸ்ட்ரிங் டேட்டா டைப் தான் ஓகேவா சோ நெக்ஸ்ட் இது கூட ஒரு டைப் ஆஃப் சீக்வென்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் சீக்வென்ஷியல் டேட்டா டைப் தான் சொல்லிக்கலாம் சோ நீங்க ஒரு சொல்லிருக்கீங்க அவங்க வந்துட்டு நம்மளோட பைத்தன்ல வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டேட்டா டைப் பண்றது சீக்வென்ஷியல் டேட்டா டைப் சொல்லிருக்கு இல்லையா சோ இந்த சீக்வென்ஷியல் டேட்டா டைப் கேட்டகரியில இந்த ஸ்ட்ரிங் டேட்டா டைப் கூட கொண்டு வரலாம் ஓகேவா சோ இப்போ இது டீடைல்டா பேசிக்கலாம் இத மேக் இட் as mark down சோ இப்போ நம்ம இது பேசிக்கலாம் இங்க பாத்தீங்கன்னா something like some message okay some message is equal to
welcome to some kind of message. Welcome to AI and data science. AI and data science course at 6 p.m. I'm writing like this. So இங்க பாத்தீங்களன்னா நான் எந்த விதமா எழுதிட்டு இருக்கேன், கரெக்ஷன் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் தான். இங்க கேரக்டர்ஸ்ன்றது ஒரு லெட்டர்ஸ் மட்டுமே கிடையாது, டிஜிட்ஸ் கூட ஆயிருக்கலாம், சிம்பிள்ஸ் என்ன அட் த ரேட், கோலன் சிம்பிள், ஸ்பேஸ், அது எல்லாமே சிம்பிள்ஸ் தான். கொட்டேஷன்ஸ் நடுவுல இருக்கா, இட் இஸ் ஸ்ட்ரிங் தான். ஸோ இப்போ நான் ரன் பண்றேன், பிரிண்ட் பண்ணி காட்டுறேன். பிரிண்ட் மெசேஜ் கொடுத்துட்டு நீங்க டைப் கூட செக் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா? ஸோ மெஸ்ன்ற வேரியபிள்ல எந்த மாதிரி டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணிருக்கீங்களோ தெரிஞ்சுக்கணும் நினைச்சிட்டு இருக்கீங்களா? ஸோ இங்க டைப் பண்ணி கொடுத்துட்டா போதும். இங்க பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிங் டேட்டா டைப், ஸ்ட்ரிங்கோட ரெப்ரசன்டேஷன் வந்துட்டு str தான். இட் இஸ் டிஃபைன்ட் வித் த கிளாஸ் வித் டிஃபைன்ட் வித் த keyword class தான். சோ இங்க நான் என்ன சொல்லிருக்கேன்னா காம்பினேஷன் ஆஃப் கலெக்ஷன் நத்திங் பட் குரூப். ஓகேவா? சோ இந்த குரூப்ல மூணுமே கம்பைன்ட் ஆயிருக்கலாம், ஒரு லெட்டர்ஸ் மட்டுமே கூட இருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் m1 is equal to ஒரு லெட்டர்ஸ் வெல்கம், ஒரு லெட்டர்ஸ் கூட இருக்கலாம், அது கூட ஸ்ட்ரிங்கே தான். ஒரு லெட்டர்ஸ் இருந்தா கூட ஸ்ட்ரிங்கே தான். இப்போ நான் எங்க சேஞ்சஸ் பண்ணிக்கணுமோ ஒரே வாட் எடுத்துறேன் m1 ன்னு. சோ அது கூட ஸ்ட்ரிங்கே தான் பாருங்க. ஃபார் சப்போஸ் இப்போ நான் வந்துட்டு ஒரு டிஜிட்ஸ் லைக் சம்திங் லைக் டிஜிட்ஸ் கொட்டேஷன்ஸ்ல வச்சியாச்சு, ஒரு டிஜிட்ஸே வச்சா கூட, ஒரு டிஜிட்ஸ் கொட்டேஷன்ஸ் உள்ள வச்சா கூட அது ஸ்ட்ரிங்கே தான். ஒரு சிம்பிள்ஸ் லைக் திஸ், எந்த மாதிரி சிம்பிள்ஸ் ஒரு சிம்பிள்ஸே வச்சா கூட கொட்டேஷன்ஸ் நடுவுல இருந்துச்சு அண்ணா அது ஸ்ட்ரிங்கே தான்மா, அவ்வளவுதான், எதுவுமே சேஞ்சஸ் கிடையாது. பாருங்க, ஓன்லி லெட்டர்ஸ் இருந்தா, லெட்டர்ஸ்ன்றது லோயர் கேஸ் அண்ணா ஆயிருக்கலாம், அப்பர் கேஸ் அண்ணா ஆயிருக்கலாம். ஓன்லி டிஜிட்ஸே ஆயிருந்தா கூட ஸ்ட்ரிங்கே தான். ஓன்லி சிம்பிள்ஸே இருந்தா கூட அது ஸ்ட்ரிங்கே தான். இப்போ இத பத்தி ஓகே தான். நீங்க இங்க உங்களோட டேட்டான்றது வேரியபிள்ல ஸ்டோர் பண்ணும்போது சிங்கிள் லைன்ல இருக்கு. சோ அப்ப நீங்க டபுள் கோட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிங்கிள் கோட்ஸ் யூஸ் பண்ணா கூட சிமிலராகவே இருக்கும், எந்த தொந்தரவும் இருக்காது. பாருங்க, சிமிலரே தான் சிங்கிள் லைன் டேட்டா இருக்கும்போது. ஃபார் சப்போஸ் இப்போ என்னோட டேட்டா வந்துட்டு மல்டிபிள் லைன்ல இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மல்டிபிள் லைன் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் என்னோட டேட்டான்றது மல்டிபிள் லைன்ஸ்ல இருந்துச்சு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் மாதிரி. ஓகேவா? சோ இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா லெட் அஸ் டேக் ஒரு ரைம் எடுத்துக்கிறேன். சோ ரைம்ன்றது நம்மளுக்கு ஒரே லைன்ல இருக்குமா? கம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ட்விங்கிள் ட்விங்கிள் லிட்டில் ஸ்டார் ஆகட்டும், ஜானி ஜானி இஸ் பப்பஸ், லிட்டில் சிம்பிள் திங்ஸ் ஐ அம் சேயிங், அது எல்லாமே ஒரே லைன்ல இருக்குமா? லெட் அஸ் டேக், I'll just copy it. Twinkle twinkle little star rhyme. ஓகேவா? ட்விங்கிள் ட்விங்கிள் லிட்டில் ஸ்டார் ரைம்ன்றது நம்மளுக்கு ஒரே லைன்ல இருக்குமா? லைன் பை லைன் இருக்குமா? பேராகிராஃப் இந்த மாதிரி தானே இருக்கும். சோ இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டான்ஸா நான் ஒரு வேரியபிள்ல ஸ்டோர் பண்ணனும் நினைச்சிட்டு இருக்கேன். சோ இப்போ உங்களோட let us write rhymes and rhyme is equal to அந்த டேட்டா நான் பாருங்க, டேட்டா வந்துட்டு மல்டிபிள் லைன்ல இருக்கு. நான் டபுள் கோட்ஸ் யூஸ் பண்ணா ஓகேவா? ஆனா கண்டிப்பா கிடையாது. இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களோட டேட்டா மல்டிபிள் லைன்ஸ்ல இருந்துட்டு ஒரு வேரியபிளை ஸ்டோர் பண்ணோம்னா இது நாட் ரெக்கமெண்டட். சிங்கிள் லைன்ல இருக்கும்போது ரெக்கமெண்டட் டபுள் கோட்ஸ் ஆர் சிங்கிள் கோட்ஸ். இங்க உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் தெரியுது பாருங்களேன். இங்க ரெட் கலர்ல இருக்கு டேட்டா, இங்க பாத்தீங்கன்னா இல்ல. இஃப் நீங்க ரன் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா கூட அந்த ரைம்ன்றது எரர் தான் கொடுக்கும் உங்களுக்கு, பிகாஸ் இட் இஸ் நாட் கம்ப்ளீட்லி டிஃபைன்ட். சோ இந்த மாதிரி மல்டிபிள் லைன்ல டேட்டா இருந்துச்சு, அது ஒரு வேரியபிள்ல ஸ்டோர் பண்ணணும்ன்றப்ப யூ ஹாவ் டு யூஸ் ட்ரிபிள் டபுள் கோட்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. என்ன யூஸ் பண்ணிக்கோங்க? ட்ரிபிள் டபுள் கோட்ஸ்ல வச்சுக்கணும். அப்போ நீங்க எந்த ஃபார்மேட்ல எழுதிருக்கீங்களோ அதே ஃபார்மேட்ல கொண்டு வரும். So this is what the main importance of using this triple double quotes or triple single quotes. இங்க நீங்க எதுல ட்ரிபிள் டபுள் கோட்ஸ் யூஸ் பண்றீங்களா அதுலயே தான் எண்ட் பண்ணணும். இப்போ நீங்க இங்க ட்ரிபிள் சிங்கிள் கோட்ஸ் யூஸ் பண்றீங்களா, ட்ரிபிள் சிங்கிள் கோட்ஸ் யூஸ் பண்றீங்களா, அப்போ எண்ட் வித் ட்ரிபிள் சிங்கிள் கோட்ஸ் தான், எண்ட் வித் ட்ரிபிள் சிங்கிள் கோட்ஸ் தான் மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. எப்படின்னா அப்படி போக கூடாது. ஓகேவா? சோ கோட்ஸ் பத்தி உங்களுக்கு புரிஞ்சுச்சா? எஸ். இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பேச போறோம்னா combination of both codes, combination of both type of codes. இப்போ நான் both type of codes இப்போ வந்துட்டு நான் என்னோட மெயின் இன்டென்ஷன் என்னதுன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க இந்த மாதிரி my name is
மை நேம் இஸ் சஞ்சனான்னுட்டு நினைச்சிட்டு இருக்கேன். இங்க இது திஸ் இஸ் கம்ப்ளீட் டேட்டா தான். இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன், பிரிண்ட் ஆஃப் இது அப்படியே கொட்டேஷன்ஸ் உள்ள மை நேம் இஸ் சஞ்சனான்னுட்டு எழுதிடுறேன். சோ அப்படியே உங்களுக்கு வந்துடும், மை நேம் இஸ் சஞ்சனான் வந்துருச்சு. இப்போ நான் இந்த சஞ்சனா மட்டும்தான் கொட்டேஷன்ஸ்ல காட்டணும். அப்ப எப்படி பண்றீங்க, இப்ப மை நேம் இஸ் சஞ்சனான்னுட்டு கொட்டேஷன்ஸ் உள்ள, பிகாஸ் இட்ஸ் a collection of characters இருக்கிறதுனால கொட்டேஷன்ஸ் உள்ள கொடுத்தா மட்டும்தான் உங்களுக்கு வருது. இப்போ ஐ வாண்ட் டு பிரிண்ட் இந்த கம்ப்ளீட் டேட்டா கூட இந்த சஞ்சனான்றது கொட்டேஷன்ஸ்ல இங்க அவுட்புட்ல எனக்கு காட்டணும். அப்ப எப்படின்னா நீங்க இங்க டபுள் கோட்ஸ் வச்சுக்கலாமான்னு கேட்கலாம், வச்சுக்கிறீங்க. ஆனா நம்மளுக்கு இது எரர் தான். எதுக்காகனா டபுள் கோட்ஸ் இங்க ஒருதா கேட்கும், நெக்ஸ்ட் இது எடுத்துக்காது, அப்புறமா இதுக்கு மட்டும்தான் கேட்கும். சோ இப்போ இது தப்பு தானே, இது தப்பு, இதுக்கு கொட்டேஷன்ஸே கிடையாது. அப்ப இது நீங்க என்ன பண்ணணும்னா, நீங்க இது கொட்டேஷன்ஸ்ல வரணும்ன்றப்போ உள்ள, இப்ப நீங்க வெளியே டபுள் கோட்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்கன்னா உள்ள சிங்கிள் கோட்ஸா இருக்கணும், அது மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. வெளியே நீங்க டபுள் கோட்ஸ் யூஸ் பண்றீங்கன்னா உள்ள சிங்கிள் கோட்ஸ். இது டபுள் கோட்ஸ் எங்க ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு, எங்க எண்ட் ஆயிருக்கு, இது கம்ப்ளீட் ஒன்னு, இது கம்ப்ளீட்டா ஒன்னே தான். இப்போ இது உள்ள இது கம்ப்ளீட் இது ஒன்னு. சோ தட் நமக்கு பாத்தீங்கன்னா சிங்கிள் கோட்ஸ் வந்துச்சு பாருங்க. மீன்ஸ் வெளியே டபுள் கோட்ஸ் இருந்துச்சு என்னப்ப நீங்க உள்ள ஏதாவது ஸ்பெசிபிக்கா கொட்டேஷன்ஸ் கொடுக்குறவங்க சிங்கிள் கோட் தான் இருக்கணும். ஃபார் சப்போஸ் இப்போ எனக்கு டபுள் கோட்ஸ் தான் வேணும்ன்றப்போ வெளியே சிங்கிள் கோட்ஸா இருக்கணும், ஓகேவா, உள்ள டபுள் கோட்ஸா இருக்கணும், மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. புரியுதா? சோ ஆப்போசிட்டா இருக்கணும். நீங்க ஒன்னேவா யூஸ் பண்ண ஆகாது. எனக்கு இந்த சஞ்சனா டபுள் கோட்ஸ்ல வேணும்ன்றப்போ வெளியே இருக்கிற கம்ப்ளீட் சென்டென்ஸ் சிங்கிள் கோட்ல இருக்கணும். இல்ல மேம் எனக்கு ரெண்டுமே காம்பினேஷன்ல வேணும், மை நேம் இஸ் சஞ்சனா, ஓகே, ஐ அம் டேக்கிங் பைத்தன் கோர்ஸ், ஐ அம் ரைட்டிங் பைத்தன் கோர்ஸ். இங்க நான் வந்துட்டு சஞ்சனான்றது டபுள் கோட்ஸ்ல தேவைப்படும், ஓகேவா, சஞ்சனான்றது டபுள் கோட்ஸ்ல வேணும், அப்புறமா பைத்தன்ன்றது சிங்கிள் கோட்ஸ்ல வேணும் நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க நீங்க. இப்போ எனக்கு என்னோட கம்ப்ளீட் ஸ்டேட்மெண்ட்ல உள்ள டபுள் கோட்ஸ் இருக்கு, சிங்கிள் கோட் இருக்கு. அப்போ நான் வெளியே இருக்கிறது எந்த கோட்ல யூஸ் பண்ணணும் क्वेश्चन மார்க் எதுவுமே இல்ல, ட்ரிபிள் கோட்ஸ் யூஸ் பண்ணிடுங்க, அவ்வளவுதான். காம்பினேஷன் ஆஃப் ரெண்டுமே இருந்துச்சு அன்னப்போ அந்த கம்ப்ளீட் சென்டென்ஸ் ட்ரிபிள் கோட்ஸ்ல வச்சிட்டீங்கன்னா அந்த டபுள் கோட்ஸ் இருக்கிறது வந்துடும், சிங்கிள் கோட் இருக்கிறது வந்துடும். ஒரு சின்ன क्वेश्चंस கொடுக்க போறேன். ஜஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन என்ன क्वेश्चनனா, ஓகே, write a program to print a sentence using given variable data ன்னு சொல்லிட்டு என்ன சொல்றேன் நானு, ஒரு வேரியபிள்ல இருக்கிற டேட்டா, given variable data. So ஒரு program write a WAP means write a program to print a sentence using given variable data. Let us take, நான் என்ன பண்றேன்னா name is equal to ஹர்ஷான் கொடுத்தாச்சு. நானு இந்த வேரியபிள்ல இருக்கிற டேட்டா யூஸ் பண்ணி ஒரு சென்டென்ஸ் கிரியேட் பண்ணணும். லைக் ஏஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு 25. சோ இப்போ இது ரெண்டு வேரியபிள்ஸ்ல இருக்கிற டேட்டா யூஸ் பண்ணிட்டு ஒரு சென்டென்ஸ் கிரியேட் பண்ணணும். அது என்ன சென்டென்ஸ்னா ஹிண்ட் கொடுத்துறாங்க. ஹிண்ட் என்ன சென்டென்ஸ், என்ன சென்டென்ஸ்னா மை நேம் இஸ், நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னு சொல்லிடுறேன், அப்புறம் நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க. மை நேம் இஸ் ஹர்ஷான் வரணும் and my age is 25. so இந்த மாதிரி எக்ஸாக்ட்லி சேம், மை நேம் இஸ் ஹர்ஷா and my age is 25 full stop, இந்த கம்ப்ளீட் இந்த மாதிரி சென்டென்ஸ் கொண்டு வரணும் with the help of this variables data. யார் ட்ரை பண்றீங்க? ஓகே, சோ இப்போ இங்க பாத்தீங்களா, நான் ஜஸ்ட் see here ஒரு எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன், அப்புறமா நீங்க ட்ரை பண்ணலாம். இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த क्वेश्चन. write a program to print இந்த சென்டென்ஸ் பிரிண்ட் பண்ணனும், ஓகேவா, யூசிங் given variable data. வேரியபிள்ஸ் இருக்கிற டேட்டா யூஸ் பண்ணிக்கணும். சோ நான் வேரியபிள்ல இருக்கிற டேட்டா யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு தான் நான் கொடுத்திருக்கேன். வேரியபிள் டேட்டா இது ஹர்ஷா தானே, இந்த 25ன்றது வேரியபிள் டேட்டா தானே, கரெக்ட்டா? சோ நீங்க இந்த சென்டென்ஸ் ஜெனரேட் பண்ணனும் யூசிங் தி வேரியபிள்ஸ். இப்போ இந்த டேட்டா நீங்க ஆல்ரெடி ஸ்டோர் பண்ணி வெச்சிக்கலாம். சோ திஸ் இஸ் a direct data. சோ அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம், print of my name is ன்னு எழுதிக்கிறீங்களா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் இது ஒரு டேட்டா டைரக்டா நீங்க கொடுத்திருக்குது இந்த டேட்டா. நெக்ஸ்ட் ஹர்ஷான்றது நீங்க ஒரு வேரியபிள் இந்த வருது. சோ அப்ப அந்த வேரியபிள் எங்க போடுறீங்க, அந்த வேரியபிள் ஸ்டோர் பண்ணிருக்கீங்க நேம் பண்ணிட்டு. சோ நேம்
ஸோ நேம் சொல்லும் போது உங்களுக்கு இந்த ஹர்ஷான்றதை ரீட் பண்ணிக்கும். ஸோ இங்க நடுவுல இது ஒரு அவுட்புட், இது ஒரு அவுட்புட், இது ரெண்டுமே ஜாயின் ஆகி வரணும்னா யூ ஹேவ் டு யூஸ் அ காமா சிம்பிள். காமா சிம்பிள். நெக்ஸ்ட் அண்ட் மை ஏஜ்ன்றது ஒரு டைரக்ட் டேட்டா. ஸோ அண்ட் மை ஏஜ் எழுதுறீங்க. ஸோ இது வந்துட்டு வேரியபிள் இந்த வர்ற டேட்டா, இது வந்துட்டு டைரக்ட் டேட்டா. ஸோ டைரக்ட் டேட்டா கொட்டேஷன்ஸ்ல வச்சுக்கணும். இந்த டேட்டா இந்த ரெண்டு ஜாயின் ஆகி வந்திருக்கிற டேட்டாக்கு இந்த டேட்டா கூட ஜாயின் ஆகணும்னா நடுவுல காமா வச்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட் இந்த 25ன்றது ஒரு வேரியபிள் டேட்டா. ஸோ டைரக்டா அந்த வேரியபிள் எழுதுறீங்க. ஸோ இந்த கம்ப்ளீட் டேட்டா கூட இந்த வேரியபிள் டேட்டா கூட ஜாயின் ஆகி வரணும்னா நடுவுல காமா. ஸோ நான் இப்போ லாஸ்ட்ல நமக்கு புல் ஸ்டாப் கூட இருக்கு பாருங்க. ஸோ அது கூட செப்பரேட் டேட்டா டைரக்டா வருது. ஸோ அது கொட்டேஷன்ஸ்ல டாட் வச்சுக்கிறீங்க. ஸோ இப்போ இந்த கம்ப்ளீட் டேட்டா கூடவே இந்த டாட் கூட ஜாயின் ஆகணும்னா காமா வச்சுக்கணும். ஸோ இப்போ நமக்கு வேணுமன்ற மாதிரி வந்துருமா பார்க்கலாம். அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சா என்ன சொன்னா? இப்போ நான் எவ்ரி ஒன் பிரிண்ட் மை பாருங்க எவ்ரி கேசஸ் மை இது டைரக்ட் டேட்டா, மை நேம் இஸ் டைரக்ட் டேட்டா, ஹர்ஷான்றது ஒரு வேரியபிள் இந்த வருது அந்த வேரியபிள். ஸோ இப்போ இந்த டைரக்ட் டேட்டா அந்த வேரியபிள் டேட்டா கம்பைன் ஆகி வரணும்னா காமா சிம்பிள் வச்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட் இருக்கிறது என்னது? அண்ட் மை ஏஜ். அண்ட் மை ஏஜ் ஆனது டைரக்டா வந்துட்டு இருக்கிறது. இப்ப ஜாயின் ஆயிருக்கிற டேட்டாக்கு அந்த டேட்டா கூட ஜாயின் ஆகணும்னா காமா வச்சுக்கிட்டு அண்ட் மை ஏஜ் எழுதிக்கிறீங்க. ஸோ இப்போ இதெல்லாம் கம்பைன் ஆகி அந்த 25ன்றது வேரியபிள் டேட்டா, அந்த வேரியபிள் கூட ஜாயின் ஆகணும்னா காமா, அந்த வேரியபிள் நேம் கொடுக்குறீங்க. எண்டிங்ல புல் ஸ்டாப் வருது. ஸோ அது கூட ஒரு எக்ஸ்ட்ரா டேட்டா தான் டைரக்டா கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க. ஸோ அது ஜாயின் ஆகணும்னா காமா, அந்த டைரக்ட் டேட்டா தான் புல் ஸ்டாப். இப்போ இது ரன் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வரும். மை நேம் இஸ் ஹர்ஷா அண்ட் மை ஏஜ் இஸ் 25. क्वेश्चन நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க. சோ நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க. ரைட் a python program to print full name from given two names to write a program to print full name from two variables data. Let us take like this. Let us take இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. So let us take okay, name 1 is equal to Girish. Next name 2 is equal to Kumar. So இப்போ நான் இந்த ரெண்டு வேரியபிள்ஸ்ல இருக்கிற டேட்டா யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு என்னோட அவுட்புட் எப்படி இருக்கணும்னா நான் கொடுத்துறேன். அவுட்புட் எப்படி இருக்கணும்னா ஹிண்ட் இந்த மாதிரி இருக்கணும். கிரீஷ் குமார், அவ்வளவுதான். இந்த மாதிரி வரணும். ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி வந்தா போதும். மீன்ஸ் இது வந்துட்டு ஒரு வேரியபிள்ல இருக்கு, இது வந்துட்டு இன்னொரு வேரியபிள்ல இருக்கு. எனக்கு பிரிண்ட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி பிரிண்ட் பண்ணா போதும். நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போறோம்னா ஸ்ட்ரிங் டேட்டா டைப் பத்தி உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சு. அது ரொம்ப டீடைல்டா கமிங் கிளாஸஸ்ல பார்க்க போறோம். இது வரும் என்ன டேட்டா டைப்ஸ் இருக்கு பைத்தன்ல அன்றது மட்டும்தான் நான் இங்க காட்டிட்டு இருக்கிறது. So later words every data type like a sequential data types அன்றது ரொம்ப டெப்தா லேர்ன் பண்ண போறோம். So இப்போ நெக்ஸ்ட் டேட்டா டைப் பத்தி பேச போறது தான் நம்ம வந்துட்டு பூலியன் டேட்டா டைப் ன்னு சொல்ல போறேன். So இந்த பூலியன் டேட்டா டைப் அண்ணா என்னதுன்னா just giving some output based on our provided relationship between the values. நம்ம ஒரு கம்பேரிசன் பண்ணிருப்போம். அந்த கம்பேரிசன் கரெக்டா தப்பா என்ற சொல்றதுல அவுட்புட்ல கரெக்ட் ஆச்சுன்னா ட்ரூ கொடுக்கும், தப்பா ஆச்சுன்னா ஃபால்ஸ் கொடுக்கும். மீன்ஸ் யூ ஆர் டெவலப்பிங் சம் ரிலேஷன்ஷிப். அந்த ரிலேஷன்ஷிப் கரெக்டா தப்பான்னு சொல்றதுதான் இந்த பூலியன் டேட்டா டைப். ஓகேவா? சோ மேக்சிமம் இந்த பூலியன் டேட்டா டைப் பண்றது அவுட்புட்ல தான் பார்க்க போறோம். நீங்க ஏதாவது ஒரு டேட்டாவா கூட டிஃபைன் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பூலியன் டேட்டா டைப்ல 2 கீவேர்ட்ஸ் இருக்க போகுது. தட் இஸ் ட்ரூ அண்ட் ஃபால்ஸ். இது ரெண்டுமே கீவேர்ட்ஸ் தான். சோ இங்க பார்த்த உடனே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருப்பாங்க. இங்க அண்ட்ன்றது கூட கீவேர்டு தான். ஓகேவா? சோ இப்போ நம்ம அதை பத்தி இல்ல. ஓகேவா? ஜஸ்ட் see here true and false are the two values present in this boolean data type. For example நான் என்ன பண்ண போறேன்னா பிகினர் கொடுத்துறேன். சோ நீங்க இந்த பைத்தன் ப்ரோக்ராம்க்கு பிகினரா அனுப்பா ஆமான்னு சொன்னீங்கன்னா என்ன சொல்றீங்க? ஆமான்னா எஸ் ன்னு சொல்றீங்க. சோ நீங்க எஸ் ன்னுட்டு அதுக்கு வேல்யூ டிஃபைன் பண்ணணும்னா ஸ்ட்ரிங்ஸ் தான் யூஸ் பண்றீங்க யூசுவலா.
இப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த ஸ்ட்ரிங்ஸ் பிளேஸ்ல பூலியன் வேல்யூ கொடுத்துக்கிற ட்ரூ அன்னிட்டு ட்ரூ எஸ் ட்ரூ அண்ணா எஸ் அன்னிடுது. இப்ப நான் இங்க பிரிண்ட் ஆஃப் இங்க ஆமா ட்ரூ அண்ணா இட்ஸ் அ பூலியன் டேட்டா டைப் விச் இஸ் நத்திங் பட் ஜஸ்ட் இன்டைரக்டா நீங்க எஸ் சொல்ற மாதிரி தான். நீங்க எஸ் சொன்னீங்கன்னா ஸ்ட்ரிங் ஃபார்மேட்ல சொல்ல போறீங்க. நீங்க பூலியன் ஃபார்மேட்ல சொல்லணும்னப்ப யூ வில் யூஸ் அ கீவேர்ட் கால்ட் ட்ரூ கீவேர்ட். சோ இப்ப பிரிண்ட் ஆஃப் பிகினர் அண்ட் கொடுத்துட்டு பிரிண்ட் ஆஃப் பிகினர் என்ற வேரியபிள் கொடுத்துட்டு அதோட டைப் செக் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா பிகினர் என்ற வேரியபிள் என்ன டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கணும்னா இங்க பாத்தீங்கன்னா பாருங்களேன் என்ன வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ணிருக்கீங்க பிகினர்ல ட்ரூ. So what data type that is beginnerல ஸ்டோர் பண்ணிருக்கிற வேல்யூ இட்ஸ் a boolean. So representation of a boolean data type வந்துட்டு bool தான். ஓகேவா bool defined by a keyword class. So இப்போ நான் பிகினர் கிடையாது நான் வந்து எக்ஸ்பர்ட் ன்னு சொல்றீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ அம் an expert. So நீங்க எக்ஸ்பர்ட்டானப்ப நீங்க நோ ஓகேவா நீங்க நார்மலா நோன்னு சொன்னீங்கன்னா ஸ்ட்ரிங் ஃபார்மேட்டை தான் சொல்ல போறீங்க. ஸ்ட்ரிங் மீன்ஸ் கொட்டேஷனை தான் சொல்ல போறீங்க யூசுவலி. நானு பூலியன் டேட்டா டைப் இப்ப பாத்தீங்களா இங்க நானு எக்ஸ்பர்ட் கிடையாதுன்றப்ப நம்ம நோ அன்னிட்டு ஸ்ட்ரிங் ஃபார்மேட்ல சொல்றதுக்குன்னா பூலியன் டேட்டா டைப் யூஸ் பண்ணி சொன்னா அது வந்துட்டு அது பூல் டேட்டா டைப்னு சொல்றோம். ஓகேவா either you can use true or false. usually machine வந்துட்டு true false னா என்ன recognize பண்ணிக்கும்னா it will recognize true value as 1 தான். ஓகேவா சோ அதே மாதிரி false value machine என்ன understand பண்ணிக்கும்னா it will recognize it like a 0 மாதிரி தான். ஓகேவா so true ன்றது one representation in the according to the machine language, false representation machine language ல வந்துட்டு 0 அன்னிட்டு. ஓகேவா so usually இது வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு rare casesல தான் data store பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். பட் இது வந்துட்டு most of the times outputs தான் பார்க்க போறோம் based on the developed relationship by the user. நான் அவுட்புட் கூட டிஸ்ப்ளே பண்ணணும் இல்லையா சோ நான் பிரிண்ட் ஃபங்க்ஷன் உள்ள ஜஸ்ட் கம்பேரிசன் பண்ண போற ஒரு டூ வேல்யூஸ் மீன்ஸ் நீங்க கொடுக்குற கம்பேரிசன் தான் ஒரு கண்டிஷன் சொல்லலாம். சோ அது ரொம்ப டெப்தா கமிங் கிளாஸ்ல பார்க்க போறோம். நான் சொல்லிருக்கேன் இல்லையா இந்த பூலியன் வேல்யூஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் அவுட்புட்ல பாக்குறோம்னு சொல்லிருக்கேன் இல்லையா சோ அதுக்காக ஒரு எக்ஸாம்பிள் இங்க சொல்லிட்டு இருக்கிறது. சோ லெட் us take 23 is less than 35 ன்னு சொல்றேன். சோ நீங்க இது இந்த நீங்க கொடுத்திருக்கிற கம்பேரிசன் கரெக்டா தப்பா யாரனா சொல்லுங்க. சோ யூசுவலி இதுக்கு மீனிங் என்னது லெஃப்ட் சைடு வேல்யூ வந்துட்டு ஸ்மாலர் கம்பேர்ட் டு த ரைட் சைடு வேல்யூ ன்னு தான் நான் கொடுத்திருக்கிறது. சோ is this comparison correct? இந்த கம்பேரிசன் கரெக்டா நார்மல் மேத்தமேட்டிக்ஸ் தாமா 23 ன்றது 35 கன்னா சின்னது தானே. so you have given less than 6 this is correct only. அப்போ நமக்கு அவுட்புட்ல என்ன வருதுன்னா which means it will return for us as true output is true which is a boolean value. ஓகேவா அதேதான் நான் சொல்றது. இப்போ திரும்பி one more example false எப்ப ரிட்டர்ன் பண்ணா நம்ம கொடுக்க போற ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா 450 is greater than 254 ன்னு சொல்றேன். அப்படின்னா என்னது யூசுவல் இது கூட கரெக்டே தான். யூசுவலி லெஃப்ட் சைட்ல இருக்கிறது கம்பேர் பண்ணும்போது லெஃப்ட் சைட்ல இருக்கிறது தான் பெருசு ரைட் சைடு கம்பேர் பண்ணும்போது அன்னிட்டு. இப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா இது நம்ம ட்ரூ கேஸ் பார்த்துட்டேன். இப்போ ஃபால்ஸ் கேஸ் பார்க்கணுன்றதுக்கு நான் ಸ್ವಲ್ಪ சேஞ்சஸ் பண்ணிடுறேன். 45ன்றது 254க்குன்னா பெருசுன்னு சொல்றேன். இது கரெக்டா கிடையாது. அப்போ நம்மளுக்கு அந்த நம்ம கொடுத்திருக்கிற கம்பேரிசன் தப்பானப்போ நம்ம கொடுக்க போற அவுட்புட் என்னதுன்னா boolean value that is false. So in this cases mostly we will say as an output so this is a boolean data type. புரிஞ்சுச்சா this is about boolean data type. அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது என்னதுன்னா none data type ன்னு சொல்றேமா. சோ எதுக்காக இந்த none data type யூஸ் பண்றோம்னா யூசுவலி நானு ஏதாவது empty value ஸ்டோர் பண்ணனும் நினைச்சிட்டு இருக்கேன் மீன்ஸ் nothing. You should not store anything in that variable that is empty value null value ன்னு சொல்லலாம். நம்ம for example see here let us write empty variable and create பண்ணிக்கிட்டு நானு எதுமே ஸ்டோர் பண்ண கூடாது அந்த வேரியபிள்ல. initially it is empty value ன்றது empty is nothing but a null value or empty value ன்னு சொன்னன்றப்போ நீங்க அப்படியே விட்டுட்டீங்களா தப்புதான். அது நீங்க அப்படியே விட்டுட்டீங்களா தப்பு. that is wrong. எரர் கொடுத்துரும் நம்மளுக்கு. நீங்க empty ன்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க அப்படியே விட்டுட்டீங்களா எரர் அது தப்பு.
அப்படி என்னட்டு நீங்க 0 கொடுத்தீங்களன்னா அது கூட அது வந்துட்டு நல் டேட்டா டைப் கிடையாது. நீங்க வேணும்னா டைப் செக் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா அந்த எம்டி வேரியபிளுக்கு அது இன்டீஜர்னு கொடுக்கும். இன்டீஜர் 0 is having a value. ஓகேவா? இதுக்கு ஒரு ஐடென்டிட்டி இருக்கு. ஓகேவா? சோ அது இன்டீஜர் வேல்யூ பட் இட் இஸ் நாட் a empty வேல்யூ. ஓகேவா? சோ அப்படி அன்னிட்டு நீங்க கொட்டேஷன்ஸ் உள்ள கொட்டேஷன்ஸ் கொடுக்குறீங்களான்னா அப்ப அது கூட வேல்யூ தான். அது ஸ்ட்ரிங். So that is having a value. See here, இங்க வருது பாருங்க. இங்க தெரியுது பாருங்க. Just little like that. தெரியுதா? புரியுதாமா? So இந்த மாதிரி. So this is not a null values. So நீங்க null value recognize பண்ணனும்னா you will make a use of a keyword called none keyword. Here we are using a what keyword? None is a keyword. It is a one type of keyword. இப்ப நம்ம மூணு keywords பத்தி பேசிட்டோம். மூணு keywords பத்தி பேசிருக்கிறோம். ட்ரூன்றது கூட கீவேர்டு தான். ட்ரூன்றது கீவேர்டு தான். ட்ரூன்றது கீவேர்டு தான். ஃபால்ஸ்ன்றது கூட கீவேர்டு தான். இது எல்லாமே கீவேர்ட்ஸ். இது எல்லாமே நீங்க ரெகக்னைஸ் பண்ணிக்கோங்க. எழுதிருக்கும் போது நீங்க பாத்துக்கோங்க. ஓகேவா? சோ இங்க ஃபால்ஸ்ன்றது கூட ஒரு கீவேர்டு தான். புரிஞ்சுச்சா? சோ இப்ப 3 நன்ன்றது கூட கீவேர்டு. சோ இப்ப நான் ரன் பண்ணிட்டேன். It's a none. None is nothing but a null value. What type it is? It's a none type. So இப்ப இந்த empty variable எந்த மாதிரி data store பண்ணிருக்கீங்களா? Empty value. That is a null value. So that is defined with the help of a keyword, a none keyword, which is a type of none type. புரியுதா? புரியுதாமா? So இது வந்து நம்ம ரொம்ப அட்வான்ஸ்ட்ல பார்க்க போறோம் null values del பத்தி. ஓகேவா? So this is a one more data type. அடுத்த டேட்டா டைப் பத்தி இப்ப பேச போறது தான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தட் இஸ் கால்ட் சீக்வென்ஸ் டேட்டா டைப். சீக்வென்ஷியல் டேட்டா டைப் ஆர் சீக்வென்ஸ் டேட்டா டைப் பண்ணிட்டு கூட சொல்லலாம். இப்பத்து வரைக்கும் நீங்க ஒரே வேரியபிள் இங்க பாருங்க, இதெல்லாம் இது ஒரு வேரியபிள்ல ஒரே ஒரு வேல்யூ தான் ஸ்டோர் பண்ணிருந்தீங்க. ஒரே வேரியபிள்ல ஒரு வேல்யூ தான் ஸ்டோர் பண்ணிட்டே வந்திருக்கீங்க. இப்போ நான் மல்டிபிள் வேல்யூஸ் ஒரே வேரியபிள்ல ஸ்டோர் பண்ணனும். let us take a simple example for this explanation. இப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, என்கிட்ட ஒரு ஸ்டூடெண்ட் டீடைல்ஸ் இருக்குன்னு நினைச்சுக்கோங்களேன். let us assume like I am having one student details. like என்ன ஸ்டூடெண்ட் டீடைல்ஸ் இருக்குன்னா, அவங்களோட நேம் இருக்கு என்கிட்ட, அவங்களோட ஏஜ் இருக்கு, அவங்களோட அட்ரஸ் இருக்கு, அவங்களோட என்ன கோர்ஸ் எடுத்திருக்காங்களோ அவங்களோட கோர்ஸ் இருக்கு, அவங்க எடுத்துக்கிற ஃபீஸ் என்னது, அவங்களோட பேரண்ட்ஸ் நேம் என்னது. ஸோ இந்த மாதிரி டீடைல்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. அவங்களோட ரோல் நம்பர் என்ன. ஸோ இது எல்லாமே என்கிட்ட இருக்கிறது. ஓகேவா? ஸோ இப்போ நான் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் டீடைல் சேவ் பண்ணணும்னா எவ்ரி டேட்டாக்கு ஒரு இண்டிவிஜுவல் வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணணுமா இந்த மாதிரி. ஸோ நேம் இஸ் ஈக்குவல் டு மணி மீன்ஸ் நேம் ஸ்டோர் பண்றதுக்கு ஒரு வேரியபிள், அப்புறமா ரோல் நம்பர் ஸ்டோர் பண்றதுக்கு ஒரு வேரியபிள், ஏஜ் ஸ்டோர் பண்றதுக்கு இன்னொரு வேரியபிள், அட்ரஸ் ஸ்டோர் பண்றதுக்கு இன்னொரு வேரியபிள். ஓகேவா? சோ தென் கோர்ஸ் ஸ்டோர் பண்றதுக்கு இன்னொரு வேரியபிள். மீன்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு டேட்டாக்கு இத்தனை வேரியபிள்ஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கிறீங்களா எப்படி? மீன்ஸ் திஸ் இஸ் நாட் த கரெக்ட் வே. கரெக்டா? சோ பேரண்ட்ஸ்ன்றது யூ கேன் ரைட் பேரண்ட்ஸ்ன்றது ரெண்டு பேர் இருப்பான். கரெக்டா? சோ நான் என்ன பண்ணலாம், பேரண்ட்ஸ்ன்றது மல்டிபிள் இருக்கும்போது இப்ப நமக்கு தெரியாத டைம் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா, சோ மதர் இஸ் ஈக்குவல் டு அவங்களோட நேம், ஃபாதர் இஸ் ஈக்குவல் டு அவங்களோட நேம், இந்த மாதிரி எழுதிருங்க. மீன்ஸ் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் டீடைல்ஸ்க்கு இத்தனை ஒரு டேட்டாக்கு ஒரு மணிக்கு நேம் பண்றதுக்கு இது ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன், ரோல் நம்பருக்கு இது ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன், ஏஜ் இது ஒரு மீன்ஸ் இண்டிவிஜுவலா கொடுத்துருக்கீங்க. ஸோ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் டீடைல்ஸ்க்கு இத்தனை ஒரு டேட்டாக்கு இத்தனை ஐடென்டிஃபிகேஷன்ஸ் கொடுக்கும்போது அதே மாதிரி 100 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கும்போது 100 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மல்டிப்ளைட் வித் ஆல் திஸ் எத்தனை வேணும்? இட்ஸ் வெரி பேட் ஸ்டோரிங் த டேட்டா. இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்னா இந்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட் டீடைல்ஸ் எல்லாமே ஒரே ஒரு ஐடென்டிட்டி கொடுக்கணும். அப்போ நம்ம யூஸ் பண்ண போற கான்செப்ட் தான் சீக்வென்ஷியல் டேட்டா டைப்ஸ். எப்படி? see let's see here, let's see. இப்போ நான் இந்த மாதிரி ஒரு டேட்டாக்கு ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணி போட்டுறேன். இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா ஐ அம் கோயிங் டு மேக் யூஸ் ஆஃப் மல்டிபிள் வேல்யூஸ் எல்லாமே காமால வச்சுக்க. ஓகேவா? மணி இந்த மாதிரி. So like this, money, comma, 101, 25, Chennai, comma, எல்லாமே side by side, Python,
comma 25,000, okay, comma, okay, parent mother வந்துட்டு லக்ஷ்மி, father வந்துட்டு ரமேஷ் அன்னிட்டு இந்த மாதிரி வேல்யூஸ் ஒரே ஸ்டூடெண்ட் நான் போட்டிருக்கேன். ஸோ இது எல்லாமே அண்டர் ஒரே வேரியபிள் இருக்கணும்னா நீங்க சீக்வென்ஷியல் டேட்டா டைப்ஸ்ல ஆக்சுவலா 4 டைப்ஸ் இருக்கு. ஒன் இஸ் லிஸ்ட், இன்னொன்னு வந்துட்டு டுபிள், இன்னொன்னு வந்துட்டு செட், இன்னொன்னு வந்துட்டு டிக்ஷனரி அன்னிட்டு 4 விதமா இருக்குங்க. ஸோ இப்போ நான் இந்த 4 விதமா யூஸ் பண்ணி மல்டிபிள் வேல்யூஸ் ஒரே வேரியபிள்ல ஸ்டோர் பண்ணிக்கணும்னா எது வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் லிஸ்ட் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால இந்த மல்டிபிள் வேல்யூஸ் ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ஸ் உள்ள வச்சுட்டீங்கன்னா இந்த கம்ப்ளீட் டேட்டாக்கு ஒரே ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன், தட் இஸ் எஸ்டிடி. அவ்வளவுதான். ஸோ மல்டிபிள் வேல்யூஸ் டெஃபினிஷன் சொல்லிடலாம். சீக்வென்ஷியல் டேட்டா டைப் பண்ணா என்னதுன்னா ஸ்டோரிங் மல்டிபிள் வேல்யூஸ், okay, under one variable is known as sequential data type. இங்க நான் மல்டிபிள் வேல்யூஸ் சொல்லும் போது அந்த மல்டிபிள் வேல்யூஸ் சேம் டேட்டா டைப் பண்ணா இருக்கலாம், டிஃபரண்ட் டேட்டா டைப் பண்ணா ஆயிருக்கலாம். சேம் டேட்டா டைப் பண்ணா என்னது, ஒரு இன்டிஜர்ஸே இருக்கலாம், ஒரு ஃப்ளோட் வேல்யூஸே இருக்கலாம், ஒரு ஸ்ட்ரிங்கே இருக்கலாம், அந்த மாதிரி இருக்கும், ஒரு பூலியன் வேல்யூஸே இருக்கலாம். இந்த மாதிரி different data types and it's a combination of integer, float, string, boolean, so on and all. Compulsory இருக்கணும் இல்ல. So combination of these two இருக்கலாம், combination of these two இருக்கலாம், combination of 3 இருக்கலாம், எப்படியான இருக்கலாம். So under ஒரே வேரி இங்க பாத்தீங்கன்னா string இருக்கு, இங்க பாருங்க integers இருக்கு, string இருக்கு, அப்புறமா திரும்பி float இருக்கு, இங்க திரும்பி strings இருக்கு. So combination of different data types, multiple values as multiple values under one variable, we can call it as sequence data type. Square brackets use பண்றீங்களா, that is called a list. If you are using the rounded brackets and the multiple values are keeping under one variable by separating the comma, then it is tuple. If you are writing multiple values under one variable by separating comma inside the curly brackets, then it is a set. ஓகே, டிக்ஷனரி பத்தி அப்புறமா பேசுறோம். இங்க இந்த 3 கான்செப்ட்ஸ் இப்ப ஒரே இதுல எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். இப்ப சீக்வென்ஷியல் டேட்டா டைப்ஸ்ல நம்மளுக்கு ரெண்டு ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிடலாம். எதுக்காக இது யூஸ் பண்றோம்னா இட் இஸ் யூஸ் டு ஸ்டோர் மல்டிபிள் வேல்யூஸ். இட் இஸ் யூஸ் டு ஸ்டோர் மல்டிபிள் வேல்யூஸ். அந்த மல்டிபிள் வேல்யூஸ்ன்றது சேம் டேட்டா டைப் பண்ணா ஆயிருக்கலாம், ஆர் டிஃபரெண்ட் டேட்டா டைப்ஸ் ஆயிருக்கலாம். In one variable, ஒரே வேரியபிள்ல ஸ்டோர் பண்றீங்களா, then we will call it as a sequence data type. Sequence data types are of 4 types ன்னு சொல்லலாம். அது என்னதுன்னா first thing அது என்னதுன்னா லிஸ்ட்மா. அதோட ரெப்ரசன்டேஷன் எப்படி இருக்கும்னா ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ஸ் உள்ள வேல்யூஸ்ன்றது காமால செப்பரேட் பண்ணிக்கினே போகிறீங்க, எவ்வளவு வச்சுக்கலாம். செகண்ட் டேட்டா டைப் வந்துட்டு சீக்வென்ஷியல்ல டுபிள் டேட்டா டைப். அதோட ரெப்ரசன்டேஷன் வந்துட்டு ரவுண்டட் பிராக்கெட்ஸ்ல வேல்யூஸ் வச்சுக்கிறது தான். மல்டிபிள் வேல்யூஸ் ரவுண்டட் பிராக்கெட்ஸ்ல தான் வச்சுக்கிறது. இது ஒரு ரெப்ரசன்டேஷன். இன்னொரு ரெப்ரசன்டேஷன் என்னன்னா ரவுண்டட் பிராக்கெட்ஸ் இல்லாமவே ஓன்லி வேல்யூஸ் காமால செப்பரேட் பண்ணா ட்ரிபிள் தான். ட்ரிபிள் 2 ரெப்ரசன்டேஷன்ஸ் கொடுத்துக்கலாம். வித்வுட் பேராமீட்டர்ஸ், வித் பேராமீட்டர்ஸ் வேல்யூ செப்பரேட் பண்ணா ஒரு வேரியபிள் ஸ்டோர் பண்ணா அது ட்ரிபிள் ஆக போகுது. தேர்ட் வந்துட்டு செட் டேட்டா டைப். அதோட ரெப்ரசன்டேஷன் வந்துட்டு கர்லி பிராக்கெட்ஸ்ல கொடுக்க போறீங்க. அதோட ரெப்ரசன்டேஷன் வந்துட்டு கர்லி பிராக்கெட்ஸ்ல மல்டிபிள் வேல்யூஸ் காமால செப்பரேட் பண்ண போறீங்க. ஃபோர்த் டேட்டா டைப் நான் சொல்ல போறது என்னதுன்னா ஃபோர்த் ஃபோர்த் டேட்டா டைப் என்னதுன்னா டிக்ஷனரின்னு சொல்ல போறேன். இதோட ரெப்ரசன்டேஷன் வந்துட்டு கர்லி பிராக்கெட்ஸ் இருக்கும். இதோட ரெப்ரசன்டேஷன் வந்துட்டு என்னதுன்னா கர்லி பிராக்கெட்ஸ் சேம் லைக் செட் தான். இங்க செட்ல டுபிள்ல லிஸ்ட்ல ஓன்லி வேல்யூஸ் மட்டுமே ஸ்டோர் பண்றோம். ஆனா டிக்ஷனரியில நம்ம கீஸ் கூட ஸ்டோர் பண்ண போறோம். அது கீஸ் என்னதோ நான் சொல்றேன், உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன், இப்ப கிடையாது. அப்புறமா இது ஃபர்ஸ்ட் இது ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு வந்துடுறோம். கீ இது இந்த மாதிரி மீன்ஸ் இங்க வந்துட்டு நம்ம ஓன்லி வேல்யூஸ் வந்துட்டு இங்க வந்துட்டு சத்யா ரோல் நம்பர் வந்துட்டு 101, ஏஜ் வந்துட்டு 35 அந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணிக்கின்னு போயிட்டு இருக்கிறோம்.
ஆனா நான் சொன்னாதான் உங்களுக்கு புரியும் என்னன்னுட்டு. இந்த சத்யான்றது நேமு, 101ன்றது ரோல் நம்பரு, ஏஜ் 24ன்றது ஏஜ் நான் சொன்னாதான் உங்களுக்கு தெரியும். ஓகேவா? அதுதான் லிஸ்ட் டுபிள் செட். அது டிக்ஷனரியில நான் இங்க சத்யான்னு எழுதிட்டு இருக்கேன்னா இந்த சத்யான்றது என்னது? நேம். சோ கீ நேம் கோலன் சத்யா. சோ இந்த வேல்யூக்கு ஐடென்டிபிகேஷன் தான் கீ. அதே மாதிரி 101 வேல்யூன்றது 101. வேல்யூ 101ன்றது என்னது? ரோல் நம்பர். சோ கீ 2ன்றது என்னது? ரோல் நம்பர் கோலன் 101. சோ இப்போ இந்த 101 ஐடென்டிபிகேஷன் என்னது? ரோல் நம்பர். 24 ன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். 24ன்றது என்னது? ஏஜ். So age colon 24 means you are writing in detail every value ஓட representation. That is what dictionary. ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் நம்ம லிஸ்ட் பத்தி பேசுறோம், அப்புறமா ரிமைனிங் திங்ஸ் கிட்ட வர்றோம். சோ ஃபர்ஸ்ட் லிஸ்ட் பத்தி பேசுறேன். சோ நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியாச்சு. சோ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் டீடைல் std1 ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டு ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ஸ்ல நான் சாயி, அப்புறமா ரோல் நம்பர் 101, அப்புறமா ஏஜ் ஒரு 25. ஓகேவா? ஏஜ் ஒரு 25, அப்புறமா அவங்க இருக்கிற கோர்ஸ் வந்துட்டு பைத்தன், அப்புறமா அவங்களோட அட்ரஸ் வந்துட்டு சென்னை, அப்புறமா அவங்க கட்டிருக்கிற ஃபீஸ் இந்த கோர்ஸுக்கு 25,000 அன்னிட்டு சம்திங் லைக் திஸ் அண்ட் கொடுத்துட்டு, அப்புறமா இவங்க எடுத்திருக்கிற கோர்ஸ் வந்து இவங்க முன்னாடியே டெவலப்பரானா இல்லைன்னு சொல்றதுக்காக ஒரு பூலியன் வேல்யூ. ஸோ பாருங்க, கம்பல்சரி கேபிட்டலைஸ் தான் இருக்கணும் ஸ்டார்டிங் லெட்டர், இல்லைன்னா எரர் வந்து எரர்னா அங்க வராது பாருங்க. நெக்ஸ்ட் அவங்களோட பேரண்ட்ஸ் நேம் வந்துட்டு நான் லக்ஷ்மி, அப்புறமா அவங்களோட ஃபாதர் நேம் வந்துட்டு ரமேஷ் கொடுத்துட்டு இருக்கேன். கரெக்டா? சோ இந்த கேட்டகரி வந்துட்டு ஒரே இதுல வச்சுட்டேன். பிகாஸ் இது இந்த கேட்டகரி கம்ப்ளீட் பேரண்ட்ஸ் கேட்டகரி. இது வந்துட்டு மதர்க்காக, இது வந்துட்டு ஃபாதர்க்காக. சோ இப்ப டீடைல்ஸ் கொடுத்துட்டேன். இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா அப்சர்வ் பண்ணலாம், டிஃபரெண்ட் டேட்டா டைப்ஸ் இருக்கு. ஸ்ட்ரிங் இருக்கா? இது எல்லாமே ஸ்ட்ரிங் டேட்டா டைப் தான். இது வந்துட்டு இன்டீஜர் டேட்டா டைப், இது வந்துட்டு ஃப்ளோட் டேட்டா டைப், இது வந்துட்டு பூலியன் டேட்டா டைப், இது வந்துட்டு என்னது? லிஸ்ட் தான். ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ஸ் உள்ள மல்டிபிள் வேல்யூ செப்பரேட் ஆயிருக்குன்னா லிஸ்ட் தான். சோ இதுக்கு நம்ம இப்ப ஈக்குவல் செப்பரேட் சொல்லணும்னா சீக்வென்ஷியல் டேட்டா டைப்ஸ் என்னன்னு சொல்றோம்னா ஆப்ஜெக்ட் சொல்றோம். ஓகேவா? சோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் உள்ள மீன்ஸ் இந்த ஒரு சீக்வென்ஸ் டேட்டா டைப் உள்ள இன்னொரு சீக்வென்ஸ் டேட்டா டைப் இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் கால்ட் நெஸ்டட் ஆப்ஜெக்ட் சொல்றோம். என்னன்னு சொல்றோம்? கோ த்ரூ பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, one inside another, one inside another sequential data type we call it as nested data, nested object we call it as. So one object, so I will call it as one object inside another object, we can call it as, object is nothing but sequence data type I can say. Okay, sequence data type, one object inside another object, we can call it as sequence data type. Sequence data type. Nested. One object inside another object is known as nested object. This is completely nested object. எதுக்காக? ஒரு லிஸ்ட் உள்ள இன்னொரு லிஸ்ட் இருக்கிறதுனால நெஸ்டட் லிஸ்ட். அதே மாதிரி டுப்புள் உள்ள இன்னொரு லிஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா டுப்புள் உள்ள லிஸ்ட் இருந்தா கூட நெஸ்டட் ஆப்ஜெக்ட் சொல்லலாம். இது நமக்கு ஒரே வார்த்தை சொல்றதுக்கு இல்ல. நெஸ்டட் லிஸ்ட் உள்ள டுப்புள் இருந்தா டுப்புள் உள்ள டிஃபரெண்ட் சீக்வென்ஷியல் டைப்ஸ் வந்து நமக்கு அது இதுவே தான் சொல்றதுக்காக, அதுக்காக நம்ம என்ன சொல்றோம்னா ஆப்ஜெக்ட் சொல்லிடுறோம். என்னன்னு சொல்லிடுறோம்? ஆப்ஜெக்ட் சொல்லிடுறோம். இப்ப நான் இதை பிரிண்ட் பண்ணி காட்ட போறேன். பிரிண்ட் ஆஃப் std1 கொடுத்துட்டு டைப் கூட செக் பண்ணி காட்டணும்ன்றதுக்காக அந்த பிரிண்ட் ஃபங்க்ஷன் உள்ளேயே std1 கொடுத்துட்டேன். ஓகேவா? சோ அது கீழே வரணுமா பக்கத்துல வரணுமான்றது உங்களோட இஷ்டம். நான் இப்ப இது கீழே வரணும் பிகாஸ் எனக்கு பெரிய அவுட்புட் இல்லையா? சோ அதுக்காக கீழே வரணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன். சோ இப்போ std1ல நீங்க என்ன டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணிருக்கீங்களோ அதை எக்ஸாக்ட்லி அப்படியே கொண்டு வந்திருக்கு பாருங்க. நெக்ஸ்ட் இது அவுட்புட் கொடுத்த உடனே நெக்ஸ்ட் லைனுக்கு வந்துட்டு இதோட டைப் சொல்லிருக்கு பாருங்க, லிஸ்ட். மீன்ஸ் இந்த std1ல ஸ்டோர் பண்ணிருக்கிற டேட்டா எந்த மாதிரி? லிஸ்ட். சோ இப்ப நம்ம நீங்க ரிமெம்பர் வச்சிருக்கீங்கன்னா கீவேர்ட்ஸ் காட்டிருக்கும் போது அந்த KW லிஸ்ட்ல மல்டிபிள் வேல்யூஸ் இருந்துச்சு பாத்தீங்களா? இந்த KW லிஸ்ட்ல இது ஒரு வேரியபிள். இந்த வேரியபிள் உள்ள மல்டிபிள் வேல்யூஸ் காமால செப்பரேட் ஆயிருக்கு. அந்த வேல்யூஸ் எதுல ஸ்டோர் பண்ணிருக்காங்க? ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ஸ். அப்பனா இது என்ன மாதிரி டேட்டா டைப்? இது லிஸ்ட் டேட்டா டைப். இது என்ன டேட்டா டைப்? லிஸ்ட் டேட்டா. நீங்க தெரிஞ்சுக்கணுமா நினைச்சிட்டு இருக்கீங்களா இது லிஸ்டா என்னன்னுட்டு? சிம்பிள். எப்படி பாருங்க, இந்த KW லிஸ்ட் என்ற இந்த கம்ப்ளீட் திங் ஒரு வேரியபிள்ல ஸ்டோர் பண்ணுங்க. கம்ப்ளீட் இங்க கீழே எடுத்துங்க. எதுக்காக இது இங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்காக. இப்போ
இங்க ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள். இப்போ இது வந்துட்டு ஒரு இந்த KW லிஸ்ட்ல இருக்கிற டேட்டா இப்போ நீங்க ஒரு வேரியபிள்ல ஸ்டோர் பண்ணிக்க போறீங்க டேட்டான்னுட்டு. இப்போ நீங்க இதோட டேட்டா டைப் கண்டுபிடிக்கணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ டைப் ஆஃப் டேட்டா. அதுக்கு முன்னாடியே நீங்க டேட்டா பிரிண்ட் பண்ணணும்னா கூட அந்த வேரியபிள் பிரிண்ட் பண்ணலாம். இங்க பாத்தீங்களா லிஸ்ட் வந்துச்சு. இந்த டேட்டால இருக்கிற டேட்டா என்னது? கீவேர்ட்ஸோட லிஸ்ட். ஸோ அது எந்த மாதிரி டேட்டா டைப் பண்ணா லிஸ்ட் டேட்டா டைப். எப்படி சொல்றீங்க? பை சீயிங் திஸ் ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ஸ். பை சீயிங் திஸ் ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ஸ் நான் என்னன்னு சொல்லலாம்னா அது வந்துட்டு லிஸ்ட்னு சொல்லலாம். நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம். இது ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கிறது தான். இப்போ அடுத்தது நம்ம பேச போறது டுப்புள் பத்தி பேச போறோமா. இப்போ அடுத்தது பேச போறது என்னது? டுப்புள் பத்தி பேச போறோம். டுப்புள்னு சொல்லலாம், டப்புள்னு சொல்லலாம், உங்களோட இஷ்டம் எப்படினா சொல்லிக்கோங்க. பட் கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளவுதான் என்னோட சைடுல இருந்து. சோ இங்க ரவுண்டட் பிராக்கெட்ஸ்ல மல்டிபிள் வேல்யூஸ் காமால செப்பரேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஆர் நீங்க பராந்தசிஸ் யூஸ் பண்ணாமையே ஒரு பிராக்கெட்ஸ் இல்லாம கூட நீங்க பண்ணிக்கலாம். இப்போ சேம் டேட்டாவை எடுத்துட்டு இருக்கேன். இது இன்னொரு ரெப்ரசன்டேஷன். ஒரு வேரியபிள்ல மல்டிபிள் வேல்யூஸ் ஆஃப் டிஃபரெண்ட் டேட்டா டைப் ஸ்டோர் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதுவும் வித்தவுட் ரவுண்டட் பிராக்கெட்ஸ், ஓன்லி வேல்யூஸ் காமால செப்பரேட் பண்றேன். அவ்வளவுதான். இப்ப ரன் பண்ணி காட்டும் போது அந்த மல்டிபிள் வேல்யூஸ் நம்மளுக்கு ரவுண்டட் பிராக்கெட்ஸ்ல காட்டிட்டு இருக்கு பாருங்க. ரவுண்டட் பிராக்கெட்ஸ்ல காட்டிட்டு இருக்கு. வாட் டேட்டா டைப் இட் இஸ்? இட்ஸ் a tuple டேட்டா டைப். ஃபார் சப்போஸ் நீங்க ரவுண்டட் பிராக்கெட்ஸ் உள்ள வச்சா கூட அது வந்துட்டு டுப்புளே தான். ரெண்டு விதமா நம்ம டுப்புலர் ரெப்ரசன்டேஷன் பண்ணலாம். வித்தவுட் பிராக்கெட்ஸ் அண்ட் வித் பிராக்கெட்ஸ். இப்போ இந்த டுப்புள் உள்ள ஒரு திஸ் இஸ் கால்ட் நெஸ்டட் ஆப்ஜெக்ட். ஓகேவா? அதே மாதிரி நீங்க லிஸ்ட் உள்ள டுப்புள் கூட வச்சுக்கலாம். அது நெஸ்டட் ஆப்ஜெக்ட் தான். இது வந்துட்டு நீங்க எப்படி எல்லாம் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? சோ திஸ் இஸ் அபவுட் டுப்புள் டேட்டா டைப். தேர்ட் ஒன் நம்ம என்ன படிக்க போறோம்னா செட் பத்தி பேச போறோம். தேர்டு செட் பத்தி பேச போறோம். இப்போ நீங்க கிளியரா அப்சர்வ் பண்ணீங்களா, இங்க லிஸ்ட்ல நீங்க எந்த ஆர்டர்ல கொடுத்திருக்கீங்களோ டிஸ்ப்ளே ஆகும்போது அதே ஆர்டர்ல டிஸ்ப்ளே ஆயிருக்கு. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் அதே விதமா இந்த டுப்புள்ல கூட நீங்க கிரியேட் பண்ணும்போது எந்த ஆர்டர்ல கொடுத்திருக்கீங்களோ டிஸ்ப்ளே ஆகும்போது அதே ஆர்டர்ல தான் கொண்டு வந்திருக்கு. வெரி குட். இப்போ செட் சொல்லும் போது செட்ல வேல்யூஸ் வந்துட்டு எப்படி ஸ்டோர் பண்றீங்கன்னா கர்லி பிராக்கெட்ஸ் உள்ளதான் ஸ்டோர் பண்ண போறீங்க. கர்லி பிராக்கெட்ஸ் உள்ளதான் வேல்யூஸ் ஸ்டோர் பண்றீங்க. இங்க ஒரு கொஞ்சம் எரர் வந்துரும். நான் இதுக்காக சொல்றேன் உங்களுக்கு. சோ ஒரு வேரியபிள் ஸ்டட் 3ல இந்த மாதிரி டேட்டா கொடுத்துட்டேன். இப்போ நான் ரன் பண்ணேன்னா உங்களுக்கு எரர் வந்துரும். எதுக்காகனா செட்ஸ் உள்ள வந்துட்டு நீங்க அதர் தேன் செட் யூஸ் பண்ணா ஒர்க் ஆகாது. லிஸ்ட் டுப்புள் அந்த மாதிரி நெஸ்டட் ஆப்ஜெக்டா ஒர்க் ஆகாது. ஸோ யூ கேனாட் யூஸ் நெஸ்டட் யூஸ் பண்றதுக்கு ஆகாது செட்ல. அது மட்டும் மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. செட்ல நெஸ்டட் யூஸ் பண்றதுக்கு ஆகாது. இட் வில் நாட். பை பிகாஸ் எதுக்காகனா நம்மளோட செட்ன்றது ஆர்டர்டு கிடையாது. இப்ப நம்ம லிஸ்ட்ல டுப்புள்ல நம்ம எந்த ஆர்டர்ல கிரியேட் பண்ணிருக்கிறோமோ டிஸ்பிளே ஆகும்போது அதே ஆர்டர்ல தான் வந்திருக்கு. ஆனா செட்ல பாத்துருக்கீங்களா? வந்திருக்காது. பாருங்களேன், நான் சாயி 101 25 5 அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கேன். ஆனா டிஸ்பிளே ஆகும்போது பாத்தீங்கன்னா எப்படின்னா அப்படி இருக்கும். ஸோ சாயன்றது இங்க எங்க இருக்கு, 101 இங்க எங்க இருக்கு, சென்னை இங்க இருக்கு, 25,000.00 இங்க இருக்கு, ஃபால்ஸ் ஆனது இங்க இருக்கு. மீன்ஸ் இட்ஸ் ஜம்பிள் ஆயிருக்கு. திஸ் இஸ் அன்ஆர்டர் டேட்டா டைப். சீக்வென்ஷியல் டேட்டா டைப்ல இது ஒரு டைப் தான். ஆனா நம்ம கொடுத்திருக்கிற ஆர்டர்ல வந்திருக்காது. பிகாஸ் இது வந்துட்டு அன்ஆர்டர் டேட்டா டைப். சோ அதனால நம்ம இந்த செட்ஸ் உள்ள நெஸ்டட் ஆப்ஜெக்ட் மாதிரி யூஸ் பண்றதுக்கு ஆகாது. இட் இஸ் இம்பாசிபிள் டு யூஸ் அ நெஸ்டட் ஆப்ஜெக்ட். ஓகேவா? சோ திஸ் இஸ் அ செட் டேட்டா டைப். புரிஞ்சுச்சா? இது எல்லாருக்குமே புரிஞ்சுச்சா? அடுத்தது போயிடலாமா? நெக்ஸ்ட் அப்புறமா பார்க்கலாம். லாஸ்ட் டேட்டா டைப் இந்த சீக்வென்ஷியல் இஸ் டிக்ஷனரி. சோ இப்போ வரைக்கும் நான் இந்த கம்ப்ளீட் டேட்டாக்கு லிஸ்ட்ல ஆகட்டும், டுப்புள் ஆகட்டும், டிக்ஷனரி செட்ல ஆகட்டும், கம்ப்ளீட் ஸ்டூடெண்ட் டீடைல்ஸ்க்கு வந்துட்டு ஒரே ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் இந்த வேரியபிள் நேம். எவ்ரி வேல்யூக்கு இண்டிவிஜுவல் ஐடென்டிஃபிகேஷன் இருக்கான்னா ப்ராப்பரா இல்ல. ஆனா அவங்களோட பொசிஷன்ஸ் இருக்கு. மீன்ஸ் பொசிஷன்ஸ்னா எந்தெந்த பொசிஷன்ல இருக்கிறதோ அதோட யூனிக் ஐடென்டிட்டிஸ் ரேதர் தேன் த ஓவரால் ஐடென்டிஃபிகேஷன்.
ஸோ இந்த கம்ப்ளீட்டுக்கு இது ஒன்று ஐடென்டிஃபிகேஷன்னா இண்டிவிஜுவலாக எதனா ஐடென்டிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குன்னா அவங்களோட பொசிஷன்ஸ் தான். ஸோ சாய்ன்றது 0, 101 1 அந்த மாதிரி பொசிஷன்ஸ் தான் அதோட ஐடென்டிஃபிகேஷன். அதே டிக்ஷனரியில வந்துட்டீங்கன்னா எவ்ரி வேல்யூக்கு ஐடென்டிஃபிகேஷன் அவங்களோட கீஸ் தான். ஸோ இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி தான். ஸோ இப்போ நான் நீங்க சாய் அண்ணா நேம், 101 அண்ணா ரோல் நம்பர், அதை நான் சொன்னாதான் உங்களுக்கு புரியும். அதர்வைஸ் இட் வில் நாட் பி ரிகக்னைஸ் பண்றதுக்கு இல்லை. அதோட யூனிக் ஐடென்டிட்டிஸ் அவங்களோட பொசிஷன்ஸ் சொன்னேன். அதுவே இப்போ டிக்ஷனரியில இவங்களோட ஐடென்டிட்டிஸ் என்னதுன்னா அவங்களோட கீஸ் தான். மீன்ஸ் இந்த சாய் என்ன ஐடென்டிட்டி, நேம்ன்றது தான் ஐடென்டிட்டி. அதே மாதிரி ரிமெம்பர் கீஸ்ன்றது கொட்டேஷன்ஸ் உள்ளதான் வச்சுக்கிறோம். அப்புறமா இந்த 101 என்னது, அதோட ஐடென்டிட்டி என்னதுன்னா அதோட கீ ரோல் நம்பர். இந்த 25ன்றது என்னது, அது வந்துட்டு அதோட ஏஜ். 25ன்றது ஏஜ். ஸோ 25ஓட ஐடென்டிட்டி என்னது, ஏஜ். அதே பைத்தன் என்னது, அது வந்துட்டு கோர்ஸ். ஸோ இப்ப பைத்தனோட ஐடென்டிட்டி என்னது, கோர்ஸ். அதே மாதிரி சென்னைன்றது என்னது, அவங்களோட லொகேஷன். ஸோ இப்ப அந்த சென்னைக்கு ஐடென்டிஃபிகேஷன் என்னது, லொகேஷன். ஸோ நீங்க அது கீழே கூட எழுதிக்கலாம். இந்த மாதிரி கீழே கூட நீங்க ஒரு வேல்யூவே இந்த மாதிரி லைன் பை லைன் கூட நீங்க எழுதிக்கலாம். இந்த மாதிரி லைன் பை லைன் கூட எழுதிக்கலாம். ஸோ இது என்னது, இது ஃபீஸ். அவங்களோட ஃபீஸ் இப்போ 25,000ன்றது என்னது, ஃபீஸ். ஸோ 25,000க்கு ஐடென்டிஃபிகேஷன் என்னது, ஃபீஸ். ஃபால்ஸ் என்னது, அவங்க வந்துட்டு பிகினர் சொல்றதுக்காக பிகினரா கிடையாதுன்னு சொல்றாங்க. ஓகே, பிகினரா கிடையாது மீன்ஸ் அவங்க எக்ஸ்பர்ட்டாவே இருப்பாங்க என்னவோ, அதுக்காக பிகினரா இல்லன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அதே மாதிரி இங்க வந்து நீங்க நெஸ்டட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ வந்து நான் பேரண்ட்ஸ் பத்தி சொல்லணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன். ஸோ நீங்க வந்துட்டு பேரண்ட்ஸ். ஸோ பேரண்ட்ஸ்ன்றது இப்போ நான் எழுதிக்க போற பேரண்ட்ஸ், இதோட ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஓகேவா, இங்க நான் கொடுக்க போறேன் மதர். ஸோ ஓகே, பவ்யா. ஓகே, பவ்யா மதர் நேம், கிரண் அன்றது ஃபாதர் நேம். ஸோ இது கம்ப்ளீட்டுக்கு இந்த ரெண்டுமே பேரண்ட்டுக்கு சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறவங்க. ஸோ இது கூட நெஸ்டட் ஆப்ஜெக்ட். டிக்ஷனரி உள்ள யூ ஆர் யூசிங் த லிஸ்ட் இஸ் நெஸ்டட் ஆப்ஜெக்ட் தான். ஸோ இப்போ இதுக்கு ஒரு வேரியபிள் நேம் SD4 கொடுத்துருங்க. ஸோ இப்போ நீங்க இதை ரன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நீங்க எந்த ஆர்டர்ல கொடுத்துருப்பீங்களோ அதே ஆர்டர்ல வந்திருக்கும். ஸோ நேம் சாயி, ரோல் நம்பர் 101, ஏஜ் 25, கோர்ஸ் பைத்தன், லொகேஷன் சென்னை, ஃபீஸ் 25,000. ஓகேவா, பிகினர், ஃபால்ஸ், பேரண்ட்ஸ். இது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் டேட்டா. ஸோ இந்த பேரண்ட்ஸ்க்கே யூ ஆர் ஹேவிங் ஒன் மோர் லிஸ்ட் ஹியர். புரியுதா? ஸோ டிக்ஷனரியில எவ்ரி வேல்யூக்கு ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் இருக்கும், அதோட கீஸ் தான். திஸ் இஸ் அபவுட் சீக்வென்ஷியல் டேட்டா டைப்ஸ். ஸோ பை திஸ் நம்ம வந்துட்டு டேட்டா டைப்ஸ் கம்ப்ளீட்டா முடிச்சிட்டோம் பிரீஃபா. ஸோ சீக்வென்ஷியல் டேட்டா டைப்ஸ் ரொம்ப டெப்தா லேர்ன் பண்ண போறோம் கமிங் கிளாஸஸ்ல. ஓகேவா? Hope you thoroughly understood these concepts. If you are having any doubts, comment below. If you are not subscribed to my channel, subscribe to my channel and support my channel. Like, share and comment below. Thank you for watching. Have a nice day. Bye-bye.